Good morning, everyone. Om Kiriya Babaji Namaho. We will start with the chanting of Babaji's mantra, Om Kiriya Babaji Namaho, 16 times. Om Kiriya Babaji Namaho. 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 Good morning, everyone. Om Kiriya Babaji Namaho. I offer my humble pranams at the divine lotus feet of Kiriya Babaji and our gurus for their guidance of our International Yoga Day celebrations today. Canadian Babaji Yoga Sangam and affiliated Sangams 2022 International Yoga Day celebration. As we all know, International Yoga Day is celebrated on the 21st of June every year. This day was internationally recognized by United Nations Assembly. From the idea of an International Yoga Day was proposed by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, on September 27, 2014. I warmly welcome our guests, our Kiriya Yoga members from all over the world, and other participants for taking the time to join this special event. I'm going to be calling upon Canadian Babaji Yoga Sangha President Thiru Susindran to speak a few words about Kiriya Yoga. Om Kriya Babaji Namo. Welcome all. Thank you, Sangam. Give me the opportunity to start the event with the Kriya Yoga informations. So first of all, I thanks to our guests and everybody participate in this event all over the world, our presidents and all the centers and all the sadhaks. So this day is a wonderful day. Sandhan already addressed it when this started in 2014, and this is the 9th year this year. Every single year, our centers participated in this event individually and together. So every year we do it together. At least is one of our country. We located in Malaysia, India, Dubai, Sri Lanka, Switzerland, USA, and Canada. So we have 8 centers we are running and 8 associate centers we are running. Altogether 16 centers worldwide we are operating with Babaji's grace. So this Kriya Yoga all about is scientific art of yoga to attain self-realization. So this Kriya Yoga
founder is Satguru Kriya Babaji. So this Kriya Yoga came from Saiva Siddhanta Siva Yoga. So this Kriya Yoga is one of the unique and special yoga described by our gurus, Yogi Ramaya and Swami Ram, and other gurus. Belongs to everybody wherever they learn this Kriya Yoga. So this is a wonderful yoga condition to the people and humanity in the world, because this yoga consists of five-fold path of yoga. It consists of five. Srivastava, a career diplomat having joined the Indian Foreign Service in 2001. Prior to being appointed as an Indian consul in Toronto, she worked with the Ministry of External Affairs from 2017 to 2019. So I call upon Mrs. Apurva, Srimati Apurva, to speak a few words about the International Yoga Day. Thank you, Shantanji. Namaskar. It's my great pleasure to first of all, wish all of you on the occasion of the 8th International Day of Yoga. I thank Canadian Babaji Yoga Sangam, especially Mr. Raj Shanthan for inviting me here, and the Yoga Sangam for doing such an exemplary work in propagating yoga in 8 countries, and especially in Canada. As we heard before, yoga is an invaluable gift of ancient Indian tradition that has been embraced by the world. The fact that 21st June was recognized by United Nations as the International Day of Yoga in September 2014, with record 177 countries adopting a resolution in 75 days. And also its yoga's inclusion as World Intangible Cultural Heritage by UNESCO underlines its global significance and benefits to the entire humanity. India believes in the concept of Vasudhaiv Kutumbakam, that means the world is one family. So if this concept represents one of the finest traditions of India, yoga represents one of the most powerful means of uniting the world. COVID taught us that health is the most important thing in our life. And today more than ever, the world needs yoga as we lead highly stressful lives, especially with social and psychological impact of COVID-19. And with the frantic pace of modern day life leading to the rise of lifestyle related diseases, yoga holds the potential to alleviate their associated complications. Yoga, with its focus on postures and routines that requires the mind and body to work in tandem, restores the harmony within. So thank you once again, Canada Babaji Yoga Sangam, for doing so much for the propagation of this wonderful art from India. I hope that the light of yoga illuminates the world, elevates the mind, and empower mankind everywhere. Namaskar. Thank you. Thank you, Councillor General, to taking the time to attend our event and then supporting us over the years. Thank you for being here this morning. Thank you so much. The next guest, Harrow, UK, former Mayor, Councillor Suresh Krishna. Mr. Krishna has been elected as a councillor in Harrow, UK in May 2010. He's multiple portfolio holders and a community and cultural event promoter in the Harrow Council in UK. The Pongal Day celebration is conducted in Harrow for the past 12 years, and Mr. Krishna has been initiating multiple community events in Harrow Council in the UK. So I'm going to call upon former Mayor, Councillor Krishna, to share a few words about our International Yoga Day event. Thank you. Thank you, Rajendran. Greetings to everyone. First of all, I take this opportunity to thank the Canadian Babaji Yoga Sangam for coordinating this wonderful event, giving platform globally and promoting a healthy lifestyle. I could see many dignitaries across the globe, and pleased that I am also being part of this via Zoom today. The International Day of Yoga has been celebrated annually on 21st of June since 2015. Following its inception in the United Nations General Assembly in 2014, yoga is a physical, mental, and spiritual practice which originated in India. I was really lucky in 2015 as the mayor of London Borough of Harrow in United Kingdom.
I had the privilege of inaugurating the International Yoga Day in my town. The practice of yoga brings joy, health, peace from within, and deepens a sense of connection between an individual's inner consciousness and the external world. People around the world embrace yoga, stay healthy and rejuvenated, and to fight social isolation and depression during the pandemic. Yoga is also playing a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation. The sense of yoga is balance, not just balance within the body or between the mind and the body, but also balance in the human relationship with the world. Yoga emphasizes the values of mindfulness, moderation, discipline, and perseverance when applied to communities and societies. Yoga offers a path of sustainable living. Yoga can be an important instrument in the collective quest of humanity for promoting sustainable lifestyle in harmony with planet Earth. In keeping with that spirit, the theme for this year's yoga celebration is Yoga for Humanity. The International Yoga Day was observed around the world on 21st June 2015. The Prime Minister Modi, during his speech at the UN General Assembly said, yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. The Prime Minister of India made a history in Gujarat when he was a chief minister and became the Prime Minister when he introduced the digital world, and also it's moved on, and even it got bigger aspects by introducing this International Yoga Day. As one of my mottos says, value each life on earth, love, peace, and happiness will come your way with a smile. Yoga teaches to control human mind, body, thoughts, and action, harmonizing between man and nature. Therefore, it is considered as a holistic approach to good health and well-being. I hope that International Yoga Day may continue for many years and people practice and have a peaceful and happy and healthy life. Thanks to Canadian Babaji Yoga Sangam for your great coordination of this wonderful event. Started off with a spiritual prayer and may this continue for years and years. And I would like to see more of a younger generation. This need to be actually, you need to be introduced to, I mean, you whisper your words to your children, great grandchildren, and great grandchildren, and I want everybody to understand from the childhood so that they can have a healthy life globally. And thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, former Mayor, Councillor Suresh Krishna, for taking the time to attend this event. Your presence bringing awareness in our community members and the rest of the people in the UK. So thank you for being here. Actually, appreciate it. Our next guest, Mr. Jeremy Gray, member of Alabama House of Representatives. Mr. Gray is an accomplished public servant, entrepreneur, and a community leader. Jeremy has been working tirelessly to remove the yoga instruction ban in the state of Alabama. As you may all know, the ban was in there for 20 years. Jeremy worked tirelessly to remove the ban, and he was with us last year. And then I'm going to call upon Jeremy to say a few words about International Yoga Day. Thank you, Jeremy, for being here this morning. Good morning. Thank you for having me. All the way from Alabama. Happy International Yoga Day. I actually experienced my first International Yoga Day in person yesterday with the Council General of Atlanta,
and we discussed, and we're going to bring one to Alabama next year. So I'll be able to not only participate in it in Georgia, but I will actually also be able to bring it to Alabama. I'm just so excited about it, and I can't wait to next year. Just understanding that each person journey to yoga is different. A little bit about myself. My yoga journey was through sports. Growing up in some of the areas that I grew up in where we had lack of resources, I didn't really know what yoga was growing up, right? And so sports was a tool that allowed me to be introduced to yoga, and I became so in love with it, so infatuated with it, where I first probably started off using yoga as a way for balance and strength and all those things. But through the years, I've understood the power of breathing, clarity, all those things. So as we, transition in the world and we think about COVID, post-COVID, pre-COVID, we're kind of still in COVID, but we've seen so many young people that struggle, not being able to go to school, not being able to interact, and they couldn't connect with themselves. You see that we have Twitter and social media and iPhone, and so many kids are, fascinated in all of these instruments that they can't actually find that union with oneself. And so being able to pass the yoga ban or, repeal the yoga ban in Alabama K through 12 public schools, we've seen numerous schools take up a pilot program. Birmingham, Alabama was the first school in Alabama to create a pilot program for yoga. And so we're seeing this, this innovative thing that originated from India spread all over Alabama now. And I'm just kind of happy to be boots on the ground, continuing to be an advocate for yoga, whether it's in sports or whether it's for, just a child dealing with anxiety and stress, just having those self-help tools to actually be able to get through their day. I think that is much needed, especially when you talk about communities that doesn't have access to things like mental health and healthcare. And, you have rural parts of Alabama where you have hospitals that are an hour away, right? And so understanding that through COVID, yoga played a big part in me getting a bill passed because we talked about the mental health aspect of yoga, right? How it can really help a kid long term with stress and anxiety and just the mental activities that's going on in the brain. And so I was just kind of happy to be a part of International Yoga Day. I'm glad to have fallen in love with yoga. I'm glad to have been introduced to yoga through sports. I spent a little short time in Canada playing for the Saskatchewan Rough Riders, and we did yoga there as well, right? And so everywhere I go, yoga is there, right? And so I want to thank my brothers and sisters from India for introducing us to yoga, and thank you for having me. Thank you. Thank you, Jeremy, for participating in this event and then sharing your contribution for the society, and then you're being a role model for the youth. And then, you share your personal experience coming from a sports into yoga, and then thank you for your community service and then promoting yoga in the state of Alabama, and then also in the whole of the United States and the rest of the world. So happy to have you here, and thank you very much for your contribution for the society and then taking that time to join this event. I'm going to call upon our center president, Thiru Sindran, to say a few words. Sorry for the technical difficulties, as you all know. When you have a virtual platform with people coming from all over the world, there are technical challenges. We learned this through COVID, so thank you for being patient with us. I'm going to call upon Mr. Thiru Sindran to speak a few words, followed by, we have some greetings actually from the Toronto Mayor and then also Ontario Premier Duckworth. So I'm going to call upon Thiru Sindran to share a few words, and then we'll get back to our normal schedule. Thank you very much.
Hello, check. Sendan, are you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead, Mr. Sasindra. Okay. So, Om Kriya Baba Namo. Some technical difficulty at the beginning, that also Babaji's praise. We have to take as a positive note. That's all about Kriya. And now I wanted to address this event today for behalf of our organization. This event is the 9th year we are celebrating this International Yoga Day since whatever Sendan told at the beginning. This started on 2014. Some other guests also give that statistics. So this is 9th year. Every single year we celebrated this in different countries as a global team, but individually all the centers are celebrating individual event as well during every year. So one of the recognition to this event, this is started by our Honorable India Prime Minister Narendra Modi in 2014 in United Nations. So because of that loyalty in his enthusiastic to run this yoga program worldwide, so we are coordinated with our Toronto Indian Consulate for out of these 9 years, 4 years, we consistently last 4 years, we are working with them this event, respect to our Prime Minister Narendra Modi. So that's one of the highlighted item. Other than that, today I want to welcome our chief guest, Swaprasam Swamigal from Vadalur, and all other guests. 3 guests joining with us today. One is from UK, Suresh Krishna, and Jeremy Gray from USA. They are join in this event. So thank for their time to be with us with our team today. So now I wanted to address a little bit on this Kriya Yoga. This Kriya Yoga is basically scientific art of yoga to connect with God union. So now this yoga, especially in Kriya Yoga, is given to us by Satguru Kriya Babaji. So this yoga came from Saiva Siddhanta Siva Yogam. So that's a highly state yoga, Siva Yoga, and this Kriya Yoga tradition, we are following it through our gurus, Yogi Ramaya, came from Saiva Siddhanta Siva Yogam. So what wonderful condition of this yoga. So this yoga, we are practicing it to practice all of our 5 bodies reside in our physical body. That means our physical body have contained 5 layers. That layers as physical body, vital body, mental body, intellectual body, spiritual body. So Satguru Kriya Babaji defined this yoga to practice all 5 layers to get achieve the self-realization at the end. So above that, his Sarupa Samadhi state as well. Anyone can possibly attain that if they practice in that level. So this type of yoga, we are given, we are fortunate people, our traditional people of Kriya Yoga sadhaks in this birth, in this body, they connected to this yoga, Babaji's Kriya Yoga to practice, and they follow these practices for many births after this until they get self-realization. So this yoga, this wonderful yoga is that 5 bodies, I said 5 layers involved in. So there's another comparison on that 5 layers that's compared with our universe. So that universe, whatever is in the universe, that's in our body. That's what this yoga all about, Kriya Yoga, that we call macrocosm and microcosm. So that's what our practice is all about, that connected to universe in all 5 levels. So that's a wonderful condition of this yoga. Today in this event, what we're going to do, the first level of this yoga for the physical body, we're going to practice together to respect to today's yoga day.
So after another small note by our event, then we're going to start to do our yoga program that almost an hour. So our sadhaks and other people doing that in the world, 1 hour yoga practices, I'm going to instruct that in English and Tamil today together to everybody can follow that yoga. Everybody can try out that yoga in this special day. Thanks to Babaji and Yogi Siva to give me this opportunity to give the introduction of this wonderful Saiva Sitta and the Siva Yoga tradition of Kriya Yoga given by Satguru Kriya Babaji. Om Kriya Babaji Namo. Om Shivaya Namo. Thank you, Sindhu. Thank you, Susindarana. I'm calling upon Janali Niruban, our Secretary, Canadian Babaji Yoga Sangam Secretary, to share the greetings from the Toronto Mayor, John Tory, followed by Ontario Premier, Doug Ford. Janali. Janali, you're on mute actually. Or increase your volume. We cannot hear you. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. Thank you. Okay. Message from the mayor. It gives me great pleasure to extend greetings and a warm welcome to everyone virtually participating in the Canadian Babaji Yoga Sangam's International Yoga Day 2022 celebrations. Best wishes to the national and international members of the yoga community who are gathering virtually to take part in this celebration of yoga. Yoga has many benefits and can help bring people together and strengthen spiritual awareness. During these challenging times, it can also help promote both physical and mental wellness. I'm pleased that events like yours are taking place in our city. Community events promote and encourage residents to connect with each other while taking part in activities that contribute to community building. On behalf of Toronto City Council, I wish everyone an enjoyable and memorable event. Please accept my best wishes for continued success. So that's a message from John Tory, the Mayor of Toronto. So the next message is... Go ahead, Premier Doug Ford's message, please. Okay, I want to extend warm greetings to everyone taking part in the International Yoga Day Celebrations 2022 virtual event. Our province is home to diverse cultural and spiritual communities. We respect all faiths, welcome all many traditions, and have ties to every part of the world. Generations of South Asians have practiced yoga and its allied disciplines to promote health and spiritual well-being. Today, Ontarians of all ages and cultural backgrounds are discovering yoga's many benefits. I thank the hardworking team at the Canadian Babaji Yoga Sangam for the energy and enthusiasm you put into this event. I wish everyone good health and happiness. Thank you. Thank you, Janali. Thank you. We will be starting a 1 hour Kriya Hatha Yoga class. So special guest who joined this event, I know you made the time actually with your busy schedule. You are welcome to be on mute and then follow our 1 hour Hatha Yoga class, followed by speeches from various centers across the world. But I do understand, you may have a busy schedule as well. So if you wanted to exit from the call, you're welcome to do it as well. But thank you for being here this morning. Indian Consulate, Mrs. Apurva Srivastava, and then former Mayor, Councillor Carol Suresh Krishna, and then Jeremy Gray. Thank you for being here. We will conduct our 1 hour Kriya Hatha Yoga class, followed by our guest speaker, Swami Supragasam from Badalur, India. He will share some word actually about International Yoga Day, and then our center presidents will share a few words about the Yoga Day. So call upon Mr. Tirusasindran to start the Kriya Hatha Yoga class. Thank you.
The voice check. Sendan, I'm connected. Yeah, you're good actually. Okay, great. So thanks to Babaji again. And now it's a program of 1 hour yoga followed by our chief guest, Swami Swaprasam Swamigal, going to address for 10 to 15 minutes. இப்போது நாங்கள் எங்களுடைய கிரியா வகுப்பை நடத்த போகின்றோம் 1 மணி நேரம். அதை தொடர்ந்து சுவாமி சிவபிராசன் சுவாமி அவர்கள் வடலூரில் இருந்து எங்களுக்கு தன்னுடைய செய்தியை 10-15 நிமிடம் வழங்குவார். அதை தொடர்ந்து எங்களுடைய சங்க பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லோரும் தங்களுடைய செய்திகளையும் கொடுப்பார்கள். இப்போது we going to start our class with Babaji's blessing. Om Kriya Babaji Namo. We going to do Kriya Hada Yoga. 3 important rules to be followed. Rule number 1. When we do this exercise, we have to do as pose and counter pose. இந்த ஆசனங்களை செய்யும் போது ஆசனம் மாற்றாசனம் என்ற முறையில் செய்ய வேண்டும். Rule number 2. When we do these exercises, we have to follow the steps and execute. இந்த ஆசனங்களை செய்யும் போது தரவுகளை பயன்படுத்தி செய்து முடிக்க வேண்டும். Rule number 3. When we do these exercises, every single stage we have to do free breathing. இந்த ஆசனங்களை செய்யும் போது ஒவ்வொரு நிலையிலும் சாதாரணமாக சுவாசிக்க வேண்டும். Now we get into our asanas. First asana we going to do salutation to Babaji. Babaji Kuriya Vanakasanam. Knees together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Kneeling, முழங்காலில் இருங்கள். Put your crown of the head on the mat. Hands to salutation, front of your head and feet up. உச்சித்தலையை பாயில் பதித்து கைகளை கூப்பியவாறு தலைக்கு முன்னே வைத்து கால்களை உயர்த்துங்கள். Now everyone have to say Babaji's பஞ்சாட்சர மந்திரா. எல்லோரும் பாபாஜியின் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்யுங்கள். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Now feet down, கால்களை இறக்குங்கள். Put your hands on side, கைகளை பக்கவாட்டில் வையுங்கள். Kneeling, முழங்காலில் நில்லுங்கள். Then stand up. Knees together, feet apart and zero relax. எழுந்து நின்று குதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள். The next exercise we going to do sun worship. அடுத்த ஆசனம் நாங்கள் செய்ய போவது சூரிய நமஸ்காரம். The knees together, feet apart. குதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Put your hands above the head to salutation. கைகளை தலைக்கு மேலே கூப்பியவாறு வையுங்கள். In this exercise, every single stage you have to say Babaji's பஞ்சாட்சர மந்திரா. இந்த ஆசனத்தில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பாபாஜியின் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்யுங்கள். This stage for Sahasrara Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the forehead center. புருவ மத்திக்கு கைகளை கொண்டு வாருங்கள். This stage for Ajna Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the neck center. கழுத்து பகுதிக்கு கைகளை கொண்டு வாருங்கள். This stage for Anahata Chakra, Visuddhi Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the heart center. நெஞ்சு பகுதிக்கு கைகளை கொண்டு வாருங்கள். In this stage for Anahata Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Move your hand to the stomach center. This stage for Manipura Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Kneeling, முழங்காலில் இருங்கள். Put your hands above the head to salutation. கைகளை தரைக்கு மேலே கூப்பியவாறு வையுங்கள். This stage for Swasisthana Chakra. Om Kriya Babaji Namo. So Vanakasanam, put your crown of the head on the mat. Hands to salutation, front of your head, then feet up. உச்சித்தலையை பாயில் பதித்து கைகளை தலைக்கு முன்னே கூப்பியவாறு வைத்து கால்களை உயர்த்துங்கள். This stage for Mooladhara Chakra. Om Kriya Babaji Namo. Now you put your right leg forward, left leg backward. Put your palm on the mat. Raise your upper body up and look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Go pose. Stay with your 2 hands and 2 legs to carry your body weight. 2 கைகள் 2 கால்களில் உடலின் பாரத்தை தாங்கிக் கொண்டு Om Kriya Babaji Namo. Snake pose. Lie down. Put your palm on the mat. Raise your upper body up and look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Completely lie down. Put the chin on the mat. Hands on side. Stretch your leg at the back and relax.
நாடியை பாயில் பதித்து கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்து கால்களை நீட்டி தளர்வில் இருந்து கொண்டு ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Now we're going to do all the steps in reverse order. First is snake pose. Put your palm beside the shoulder. Raise your upper body up. Look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Go pose. Stay with your two hands and two legs to carry your body weight. ரெண்டு கைகள் ரெண்டு கால்களில் உடலின் பாரத்தை தாங்கிக் கொண்டு Om Kriya Babaji Namo. Put your left leg forward, right leg backward. Then look up the ceiling. Om Kriya Babaji Namo. Now Vanakasanam, put your crown of the head on the mat, hands to salutation, front of your head, then feet up. உச்சித்தலையை பாயில் பதித்து கைகளை தலைக்கு முன்னே கூப்பியவாறு வைத்து கால்களை உயர்த்துங்கள். இந்த நிலை மூலாதார சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Kneeling, put your hands above the head to salutation. முழங்காலில் இருந்து கைகளை தலைக்கு மேலே கூப்பியவாறு வையுங்கள். இந்த நிலை சுவாசிஸ்தான சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Stand up, feet together, feet apart. எழுந்து நின்று குதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Put your salutation hand to the stomach center. கூப்பிய கைகளை வயிற்று பகுதியில் வையுங்கள். இந்த நிலை மணிப்பூரக சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Move your hand to the heart center. நெஞ்சு பகுதிக்கு கைகளை உயர்த்துங்கள். இந்த நிலை அநாகத சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Move your hand to the neck center. கழுத்து பகுதிக்கு கைகளை உயர்த்துங்கள். இந்த நிலை விசுத்தி சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Move your hand to the forehead center. புருவ மத்திக்கு கைகளை உயர்த்துங்கள். இந்த நிலை அநாகத சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஆக்ஞா சக்கரத்துக்குரியது. Move your hand above the head to salutation. தலைக்கு மேலே கைகளை உயர்த்துங்கள். இந்த நிலை சகசார சக்கரத்துக்குரியது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Now stretch your hands all the way upward. If possible, touch your hands with the ears. Sing a song of sun worship. Rotate clockwise slowly. கைகளை முடிந்தளவு மேலே உயர்த்தி கைகளால் காதுகளை தொடும்படி வைத்து சூரிய நமஸ்கார பாடலை பாடிக்கொண்டு வலது புறமாக மெதுவாக சுற்றி வாருங்கள். தீபம் ஜோதி பரபிரம்மம் தீபம் சர்வதமுபவம் திவேன சத்யதே சவம் நாய்து தீபம் நமஸ்துதே காலை தீபம் நமஸ்துதே உச்சி தீபம் நமஸ்துதே சந்திய தீபம் நமஸ்துதே நிசி தீபம் நமஸ்துதே அன்பு தீபம் நமஸ்துதே அஹிம்ச தீபம் நமஸ்துதே ஆசன தீபம் நமஸ்துதே பிராண தீபம் நமஸ்துதே தியான தீபம் நமஸ்துதே ஞான தீபம் நமஸ்துதே மந்திர தீபம் நமஸ்துதே பக்தி தீபம் நமஸ்துதே பாபாஜி தீபம் நமஸ்துதே அன்னை தீபம் நமஸ்துதே அம்மான் தீபம் நமஸ்துதே யோக தீபம் நமஸ்துதே யோகிய தீபம் நமஸ்துதே பதினெட்ட தீபம் நமஸ்துதே துளசி தீபம் நமஸ்துதே மங்கள தீபம் நமஸ்துதே சாயி தீபம் நமஸ்துதே சாந்தி தீபம் நமஸ்துதே. Put your hands down and zero relax. கைகளை பக்கவாட்டில் தளர விட்டு ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise we're going to do integral shoulder pose, sarvanga asanam, heels together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back, பின்புறமாக படுங்கள்.
Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். With the free breathing, raise your leg up. சாதாரண சுவாச நிலையில் கால்களை மேலே தூக்குங்கள். Those who can raise your body up, support the hip by the hand. முடிந்தவர்கள் மேலுடலை உயர்த்தி இடுப்பை கைகளினால் தாங்குங்கள். In this position, your chin must touch the chest. Do free breathing. Don't hold your breath. இந்த நிலையில் உங்களுடைய நாடி பகுதி நெஞ்சை தொட வேண்டும். சாதாரணமாக சுவாசியுங்கள். சுவாசத்தை அடக்கக்கூடாது. Those who can't stay in this position too long, you can go back to the previous position and relax until other people executing this position. இந்த நிலையில் தொடர்ந்து நிற்க முடியாதவர்கள் பழைய நிலைக்கு சென்று ஓய்வில் இருங்கள், மற்றவர்கள் இந்த நிலையை முடித்து வரும் வரை. Lower the body slowly. உடலை மெதுவாக இறக்குங்கள். Lower the legs. கால்களை இறக்குங்கள். Everybody move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Hands above the head. Touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டு எழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by zero relax. Followed by zero relax. குதிகளை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். The next exercise, counterpose to this, you are going to do fish pose. இதற்குரிய மாற்றாசனம் நீங்கள் செய்ய போவது மீன் ஆசனம். Knees together, feet apart. குதிகளை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Cross your right leg to left, seated down, support by the hand. வலது காலை இடது காலுக்கு குறுக்காக வைத்து கைகளின் உதவியுடன் பாயில் அமருங்கள். Straighten your legs, கால்களை நீட்டுங்கள். So now you have to hold your right toe with the left hand, pull the leg up, put your heel on the thigh, raise your knee up and let it to go down like a spring. When knee go up, breathe in. When knee go down, breathe out. Let the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. இப்போது உங்களுடைய வலது கால் பெருவிரலை இடது கையினால் பற்றி காலை உள்நோக்கி இழுத்து குதிக்காலை தொடையில் பதித்து வலது முழங்காலை வலது கையினால் மேலே இழுத்து கீழே செல்ல விடுங்கள். மேலே இழுக்கும் போது சுவாசத்தை எடுங்கள். கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் வலது முழங்கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Stop the movement, straighten your right leg. அசைவினை நிற்பாட்டி வலது காலை நீட்டுங்கள். Now you have to hold your left toe with the right hand, pull the leg up, put your heel on the thigh, raise your knee up and let it to go down like a spring. When knee go up, breathe in. When knee go down, breathe out. Let the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. இப்போது எல்லோரும் இடது கால் பெருவிரலை வலது கையினால் பற்றி காலை உள்நோக்கி இழுத்து குதிக்காலை தொடையில் பதித்து இடது முழங்காலை இடது கையினால் மேலே இழுத்து கீழே செல்ல விடுங்கள். மேலே இழுக்கும் போது சுவாசத்தை எடுங்கள். கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் இடது முழங்கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Stop the movement, straighten your left leg. அசைவினை நிற்பாட்டி இடது காலை நீட்டுங்கள். Now you have to cross your leg with the left leg outside. கால்களை இடது காலை வழியால் வைத்து காலை மடக்குங்கள். Hold your toes behind the knee. கால் பெருவிரல்களை முழங்காலின் பின்னால் கைகளினால் பற்றுங்கள். Slowly bend down at the back. மெதுவாக பின்புறமாக சரிந்து படுங்கள். Lower your folding leg towards the mat. மடித்த கால்களை பாயை நோக்கி இறக்குங்கள். Place the elbow on the mat. Press the elbow. Raise your upper body. Plant the crown of the head on the mat. Release your hand. Put it on your thigh and do free breathing. இப்போது முழங்கையை பாயில் அமர்த்தி மேலுடலை உயர்த்தி உச்சி தலையை பாயில் பதித்து கைகளை தளர்த்தி தொடையில் வைத்து தளர்வில் இருங்கள். In this position, you have to do free breathing. Don't hold your breath. It will hurt your lungs. இந்த நிலையில் சாதாரணமாக சுவாசியுங்கள். சுவாசத்தை அடக்க கூடாது. Your body weight hold by crown of the head, your back if required only by 2 elbows. உங்களுடைய உடற்பாரம் உச்சி தலையிலும் பேக்கிலும் தேவைப்பட்டால் மாத்திரம் முழங்கைகளிலும் தாங்குங்கள். Lower your body, release a hand. உடலை இறக்கி கைகளை தளர்த்துங்கள். Raise your folding leg upwards again. மடித்த கால்களை மேல் நோக்கி தூக்குங்கள். Hold your toe behind the knee. கால் பெருவிரல்களை முழங்காலின் பின்னால் கைகளினால் பற்றுங்கள். Now everyone start to move your body forward and back.
எல்லோரும் உங்களுடைய உடலை முன்னும் பின்னுமாக அசையுங்கள். When you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது பின்னால் போகும்போது சுவாசத்தை எடுத்து முன்னால் வரும்போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் கால் விரல்களை தலையின் பின்னால் தரையில் முட்டுங்கள். Those who start this exercise with Padmasana leg position, you don't need to do that. இந்த ஆசனத்தை பத்மாசன முறையில் கால்களை வைத்து தொடங்கியவர்கள் உங்களுடைய கால் விரல்களை தலையின் பின்னால் முட்ட தேவையில்லை. Stop the movement and seated up. அசைவினை நிற்பாட்டி எழுந்து உட்காருங்கள். Release your hands. கைகளை தளர்த்துங்கள். Change your leg position. வலது காலை வழியால் வையுங்கள். Then stand up. எழுந்து நில்லுங்கள். Keys together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise we're going to do is standing crane pose, நின்ற கொக்கு ஆசனம். Keys together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Put your hands above the head, relaxed at the wrist. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி மணிக்கட்டில் தளர விடுங்கள். Now you have to bend down, relax your hands and the head. குனிந்த நிலைக்கு வந்து தலையையும் கைகளையும் தொங்க விடுங்கள். Clasp your hand and turn to the other side. கை விரல்களை கோர்த்து மறுபக்கம் திருப்புங்கள். Now everyone start to move up and down. எல்லோரும் உங்களுடைய மேலுடலை மேலும் கீழும் அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது இந்த ஆசனத்தில் நிமிரும் போது சுவாசத்தை எடுத்து குனியும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் நெற்றியை முழங்காலில் பதியுங்கள். Stop the movement, bend down and relax your hands and the head. அசைவினை நிற்பாட்டி குனிந்த நிலைக்கு வந்து தலையையும் கைகளையும் மீண்டும் தொங்க விடுங்கள். Now you have to straight up position, put your hands above the head and relax at the wrist. நேரிய நிலைக்கு வந்து கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி மணிக்கட்டில் தளர விடுங்கள். Put your hands on side, 0 relax. கைகளை பக்கவாட்டில் விட்டு தளர்வுக்கு வாருங்கள். The next exercise, counter pose to this. You're going to do bow pose. இதற்குரிய மாற்றாசனம் நீங்கள் செய்ய போவது வில் ஆசனம். Heels together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the front. முன்புறமாக படுங்கள். Put your chin on the mat, hands on side. Stretch your leg at the back and relax. நாடியை பாயில் பதித்து கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்து கால்களை பின்னால் நீட்டி தளர்வில் இருங்கள். Now you have to bend your leg at the knee. உங்களுடைய கால்களை முழங்கால் அளவில் மடியுங்கள். Now you have to move your leg back and forward. கால்களை பின்னும் முன்னுமாக அசையுங்கள். When you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. இப்போது உங்களுடைய கால்களை பின்னால் கொண்டு போகும் போது சுவாசத்தை எடுத்து முன்னால் கொண்டு வரும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Stop the movement, bending your leg at the same position at the knee. Now you have to hold your ankle, thumb on one side, fingers on other side if you can. இப்போது கால்களை முழங்கால் அளவில் மடித்த நிலையில் கணுக்கால்களை கைகளினால் பற்றி கொள்ளுங்கள் முடியுமானால். Now everyone start to move your upper body up and down. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. You have to move like a horse movement. இப்போது உங்களுடைய மேலுடலை உயர்த்தும் போது சுவாசத்தை எடுத்து கீழே வரும்போது சுவாசத்தை விடுங்கள். குதிரை ஆடுவது போல் மேலும் கீழும் அசையுங்கள். மேலே நிமிரும் போது சுவாசத்தை எடுங்கள். கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Stop the movement, put the chin on the mat and relax, still grabbing your ankle. நாடியை பாயில் பதித்து கணுக்கால்களை கைகளினால் பற்றியபடி உடலின் தளர்வை பேணுங்கள்.
In this position, take few deep breaths and relax your body as well. இந்த நிலையில் ஒரு சில பெருமூச்சுக்களை எடுத்து விட்டு உடம்பை நன்றாக தளர்த்துங்கள். Raise your upper body up again. மேலுடலை மீண்டும் உயர்த்துங்கள். Now you have to turn to the left. இடதுபுறம் சரியுங்கள். Then right. வலதுபுறம் சரியுங்கள். Again turn to the left. மீண்டும் இடதுபுறம் சரியுங்கள். Then right. வலதுபுறம் சரியுங்கள். Again turn to the left. மீண்டும் இடதுபுறம் சரியுங்கள். Then right. வலதுபுறம் சரியுங்கள். Come to the center. நடுநிலைக்கு வாருங்கள். Release your hands. கைகளை தளர்த்துங்கள். Straighten your legs. கால்களை நீட்டுங்கள். Put your head sideways and relax. தலையை பக்கவாட்டில் வைத்து தளர்வில் இருங்கள். In this position, take few deep breaths and relax your body well. இந்த நிலையில் ஒரு சில பெருமூச்சுக்களை எடுத்துவிட்டு உடலை நன்றாக தளர்த்துங்கள். கிரியா யோகத்தில் தளர்வு நிலை முக்கியமானது. ஆசனத்தின் முன்னும் பின்னும் தரவுகளை பயன்படுத்தி உடலை தளர்த்த பழகுங்கள். In Kriya Yoga, relaxation is very important before and after exercises using your steps and relax your body. You must have to do that. Now you have to stand up, knees together, feet apart to end the exercise and relax. இப்போது எழுந்து நின்று குதிகளை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். The next exercise you're going to do Tapsi Devi pose. அடுத்த ஆசனம் நீங்கள் செய்ய போவது விபரீத கரணி. Knees together, feet apart. குதிகளை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back. பின்புறமாக படுங்கள். Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Now you are in the free breathing. Raise your leg up. சாதாரண சுவாச நிலையில் கால்களை உயர்த்துங்கள். Those who can raise your body up, support the hip by the hand. முடிந்தவர்கள் மேலுடலை உயர்த்தி இடுப்பை கைகளினால் தாங்குங்கள். In this position, your chin no need to touch the chest. Start to move your toes vigorously. இந்த நிலையில் உங்களுடைய நெஞ்சிப் பகுதி நாடியை தொட தேவையில்லை. கால் விரல்களை மேலும் கீழுமாக நன்றாக அசைத்து தளர்த்துங்கள். இந்த அசைவினை நீங்கள் சாதாரண சுவாச நிலையில் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். சுவாசத்தை அடக்கக்கூடாது. You have to do your toe movement with the free breathing. Don't hold your breath. Those who can increase your toe movement. முடிந்தவர்கள் கால் விரல் அசைவினை கூட்டலாம். Stop the toe movement. கால் விரல் அசைவினை நிற்பாட்டுங்கள். Now you have to start to move your leg all the way upward like a bicycle riding. கால்களை நன்றாக மேலே உயர்த்தி கால்களை துவிச்சக்கர வண்டி ஓடுவது போல் மேலும் கீழுமாக நன்றாக அசையுங்கள். முடியுமானவர்கள் வேகத்தை கூட்டலாம். You have to do this with the free breathing. Don't hold your breath. You can increase your cycling movement if you can. Stop the movement. அசைவினை நிற்பாட்டுங்கள். Lower your body slowly. உடலை மெதுவாக இறக்குங்கள். Lower the legs. கால்களை இறக்குங்கள். Everyone, move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். கிரியா யோகத்தில் தளர்வு நிலை முக்கியமானது. ஆசனத்தின் முன்னும் பின்னும் தரவுகளை பயன்படுத்தி உடலை தளர்த்துங்கள். Hands above the head to touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே வைத்து எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டெழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. குதிகளை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Counter pose to this exercise, you're going to do half fish pose. இதற்குரிய மாற்றாசனம் நீங்கள் இப்போது செய்ய போவது பாதி மீனாசனம். Knees together, feet apart. குதிகளை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back. பின்புறமாக படுங்கள். Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். In this exercise, your both legs below the waist must be totally relaxed. இந்த ஆசனத்தில் இரண்டு கால்களும் இடுப்பின் கீழ் பூரண தளர்வில் இருக்க வேண்டும். Place the elbow on the mat. Press the elbow. Raise your upper body up. Plant the crown of the head on the mat. Put your hands on the thigh and do free breathing.
இப்போது முழங்கையை பாயில் அமிழ்த்தி மேலுடலை உயர்த்தி உச்சித்தலையை பாயில் பதித்து கைகளை தொடையில் வைத்து தளர்வில் இருங்கள். In this position, you have to do free breathing. Don't hold your breath. It will hurt your lungs. இந்த நிலையில் நீங்கள் சாதாரணமாக சுவாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சுவாசத்தை அடக்க கூடாது. Your body weight hold by crown of the head, your back if required only by 2 elbows. உங்களுடைய உடற்பாரம் உச்சித்தலையிலும் பேக்கிலும் தேவைப்பட்டால் மாத்திரம் 2 முழங்கைகளிலும் தாங்கிக் கொண்டிருங்கள். Your both legs must be totally relaxed below the waist. உங்களுடைய 2 கால்களும் இடுப்பின் கீழ் பூரண தளர்வு நிலையில் பேணப்பட வேண்டும். Lower your body, relax your hand. உடலை இறக்கி கைகளை தளர்த்துங்கள். Everyone move your head only sideways and relax because your feet already relaxed in this exercise. எல்லோரும் தலையை மாத்திரம் 2 பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். ஏனென்றால் கால்கள் இந்த ஆசனத்தில் தளர்வில் இருக்கின்றது. Hands above the head to touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டெழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise, you're going to do flower pose. அடுத்த ஆசனம் நீங்கள் செய்ய போவது கலப்பை ஆசனம். Knees together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நெல்லுங்கள். Lie down at the back. பின்புறமாக படுங்கள். Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் 2 பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Now, in this exercise, your both hands must be on the mat. Don't use your hand to support your body. இந்த ஆசனத்தில் 2 கைகளும் பாயில் தளர்வில் பேணப்பட வேண்டும். ஆசனத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. Now everyone raise your both legs up and down several times. எல்லோரும் 2 கால்களையும் மேலும் கீழும் சில முறை நன்றாக அசையுங்கள். Those who can only move further and touch your toe all the way behind your head on the floor. முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் இந்த ஆசன அசைவை கூட்டி கால் விரல்களை தலையின் பின்னால் தரையில் பதியுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது இந்த ஆசனத்தில் கால்களை உயர்த்தி பின்னால் கொண்டு போகும் போது சுவாசத்தை எடுத்து கீழே கொண்டு வரும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Now stop the movement. அசைவினை நிற்பாட்டுங்கள். Lower your body slowly. உடலை மெதுவாக இறக்குங்கள். Lower the legs. கால்களை இறக்குங்கள். Everyone move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் 2 பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். In Kriya Yoga, before and after exercises, you have to follow the steps and relax your body. This must you have to do it. Hands above the head to touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டெழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Counterpose to this asana, you going to do snake pose. இதற்குரிய மாற்றாசனம் நீங்கள் செய்ய போவது பாம்பு ஆசனம். Knees together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the front. முன்புறமாக படுங்கள். Stretch your leg at the back. Put your hands on side and put the chin on the mat and relax. கால்களை பின்னால் நீட்டி கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்து நாடியை பாயில் பதித்து தளர்வில் இருங்கள். Now everyone start to move your upper body up and down. எல்லோரும் மேல் உடலை மேலும் கீழுமாக அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது உடலை உயர்த்தும் போது சுவாசத்தை எடுத்து கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். இந்த அசைவின் போது கால்களை தரையில் இருந்து உயர்த்தக்கூடாது. In this movement, don't raise your feet above the mat. Stop the movement, put the chin on the mat and relax. அசைவினை நிற்பாட்டி நாடியை பாயில் பதித்து தளர்வில் இருங்கள். Now you have to bring your hands to, place your hands beside the shoulder on the mat. கைகளை தோள்பட்டை அருகில் பாயில் அமர்த்துங்கள். Raise your upper body and look up the ceiling, then down.
Raise your upper body, then look up the ceiling, then down. Raise your upper body and look up the ceiling, then down. Put your hand to salutation in front of your head. கைகளை தலைக்கு முன்னே கூப்பியவாறு வையுங்கள். Raise your body up, down with a clap. Raise your body up, down with a clap. Raise your body up, down with a clap. Put your hands on side, head sideways and relax, head sideways and relax. கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்து, தலையை பக்கவாட்டில் வைத்து, ஓய்வில் இருங்கள். Stand up, எழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise, you're going to do yogic symbol pose. அடுத்த ஆசனம் நீங்கள் செய்ய போவது யோக முத்ராசனம். Knees together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Cross your left leg to right, seated down, support by the hand. இடது காலை வலது காலுக்கு குறுக்காக வைத்து கைகளுதவியுடன் பாயில் அமருங்கள். Straighten your legs, கால்களை நீட்டுங்கள். Hold your left toe with the right hand, pull the leg up, put your heel on the thigh, raise your knee up and let it to go down like a spring. When knee go up, breathe in. When knee go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. இப்போது இடது கால் பெருவிரலை வலது கையினால் பற்றி காலை உள்நோக்கி இழுத்து குதிக்காலை தொடையில் பதித்து இடது முழங்காலை இடது கையினால் மேலே இழுத்து கீழே செல்ல விடுங்கள். மேலே இழுக்கும் போது சுவாசத்தை எடுங்கள், கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் முழங்கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Stop the movement, straighten your left leg. அசைவினை நிற்பாட்டி இடது காலை நீட்டுங்கள். Hold your right toe with the left hand, pull the leg up, put your heel on the thigh. Raise your knee up and let it to go down like a spring. When knee go up, breathe in. When knee go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. இப்போது வலது கால் பெருவிரலை இடது கையினால் பற்றி காலை உள்நோக்கி இழுத்து குதிக்காலை தொடையில் பதித்து வலது முழங்காலை வலது கையினால் மேலே இழுத்து கீழே செல்ல விடுங்கள். மேலே இழுக்கும் போது சுவாசத்தை எடுங்கள், கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் வலது முழங்கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Stop the movement, straighten your right leg. அசைவினை நிற்பாட்டி வலது காலை நீட்டுங்கள். Now you have to cross the leg with the right leg outside. வலது காலை வழியால் வைத்து காலை மடக்குங்கள். Hold your toe behind the knee. கால் பெருவிரல்களை முழங்காலின் பின்னால் கைகளினால் பற்றுங்கள். Seated straight up as possible. நிமிர்ந்த நிலையில் உட்காருங்கள். Now everyone start to move your upper body down and up. எல்லோரும் மேலுடலை மேலும் கீழும் அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது உங்களுடைய மேலுடலை நிமித்தும் போது சுவாசத்தை எடுத்து குனியும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் நெற்றியை பாயில் முட்டுங்கள். Slowly increasing this movement, those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the mat. Stop the movement and release the hand. அசைவினை நிற்பாட்டி கைகளை தளர்த்துங்கள். Touch your bottom of the little finger with the thumb. Close your fingers tight. Bring it in front of your chest. Push it together. Move your hands forward and back. இப்போது சின்னிவிரல் அடியில் பெருவிரல் நுனியை வைத்து அமர்த்தி கைவிரல்களை இறுக மூடி நெஞ்சின் முன்னால் கைகளை கொண்டு வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து கைகளை முன்னும் பின்னுமாக நன்றாக அசையுங்கள். In this movement, your hand grip must be held tight. Your elbow must be parallel to the ground. இந்த ஆசன அசைவின் போது கைவிரல்களை இறுகிய நிலையில் வைத்திருங்கள். 2 முழங்கைகளும் தரைக்கு சமாந்தரமாக பேணப்பட வேண்டும். Keep moving. தொடர்ந்து அசைத்த வண்ணம் இருங்கள். Stop the movement. Put the hand to the solar plex. அசைவினை நிற்பாட்டி கைகளை தொப்புளில் வைத்து அமர்த்துங்கள்.
Now you have to start to move your upper body again up and down. மேலுடலை மீண்டும் மேலும் கீழுமாக செய்யுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow, your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the floor. In this movement, your hand grip must be held tight. Don't loosen your hand grip. இந்த ஆசனத்தில் உங்களுடைய கைவிரல்களை இறுகிய நிலையில் வைத்திருங்கள், தளர்த்தக்கூடாது. Stop the movement. Release your hand. அசைவினை நிற்பாட்டி கைகளை தளர்த்துங்கள். Put your left hand at the back of the body, followed by the right hand. Hold your hand behind your body. இடது கையை உடலின் பின்னால் வைத்து அதற்கு மேலே வலது கையை வைத்து கைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று பற்றிக் கொள்ளுங்கள். Now you have to start to move your upper body again up and down. மீண்டும் மேலுடலை மேலும் கீழும் அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow, your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the mat. இப்போது இந்த ஆசனத்தில் நிமிரும் போது சுவாசத்தை எடுத்து குனியும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் நெற்றியை பாயில் முட்டுங்கள். Stop the movement, release your hand. அசைவினை நிற்பாட்டி கைகளை தளர்த்துங்கள். Change your leg position. இடது காலை வழியால் வையுங்கள். Then stand up, எழுந்து நில்லுங்கள். Heels together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Counter pose to this exercise, you're going to do half wheel pose. இதற்குரிய மாற்றாசனம் நீங்கள் செய்ய போவது பாதி சக்கராசனம். Heels together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back, பின்புறமாக படுங்கள். Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Now you have to bend your leg at the knee, knees together, feet apart, knees together, feet apart. கால்களை முழங்கால் அளவில் மடித்து முழங்கால்களை சேர்த்து கீழ்கால்களை விரித்து வையுங்கள். Place your palm beside the shoulder, fingers facing towards the legs. கைகளை தோள்பட்டை அருகில் பாயில் அமிழ்த்துங்கள். கைவிரல்கள் கால்களை நோக்கிய வண்ணம் வைத்து. At this point, those who can only raise your upper body up and plant the crown of the head on the mat. Do free breathing in this position. Don't hold the breath. முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் மேலுடலை உயர்த்தி உச்சித்தலையை பாயில் பதியுங்கள். சாதாரண சுவாசத்தில் இருங்கள். சுவாசத்தை அடக்க கூடாது. At this point, your body weight hold by crown of the head, 2 hands and 2 legs. இந்த நிலையில் உங்களுடைய உடற்பாரம் 2 கை 2 கால்கள் உச்சித்தலையில் தாங்கப்படுகின்றது. At this point, those who want to go to the next step, raise your head off the mat with the free breathing only. Don't hold the breath if you can. முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் உச்சித்தலையை மீண்டும் பாயில் இருந்து உயர்த்துங்கள். சாதாரண சுவாச நிலையை பேணுங்கள். சுவாசத்தை அடக்க கூடாது. Those who lift your head off the mat, put your head back to the mat slowly. பாயில் இருந்து தலையை உயர்த்தியவர்கள் மெதுவாக தலையை பாயில் பதியுங்கள். Now everyone lower your body. எல்லோரும் உடலை இறக்குங்கள். Release your hands. கைகளை தளர்த்துங்கள். Straighten your legs. கால்களை நீட்டுங்கள். Everyone move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். கிரியா யோகத்தில் தளர்வு நிலை முக்கியமானது. ஆசனத்தின் முன்னும் பின்னும் தரவுகளை பயன்படுத்தி உடலை தளர்த்த பழகுங்கள். Hands above the head to touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டு எழுந்து நில்லுங்கள். Heels together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். The next exercise we're going to do is sitting crane pose. அடுத்த ஆசனம் நாங்கள் செய்ய போவது அமர்ந்த கொக்கு ஆசனம். Heels together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back, பின்புறமாக படுங்கள். Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கம் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Now, in this exercise, your both legs below the waist must be totally relaxed. இந்த ஆசனத்தில் 2 கால்களும் இடுப்பின் கீழ் பூரண தளர்வில் பேணப்பட வேண்டும்.
Put your hands above the head and relax. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி தளர்வில் இருங்கள். Now you have swing sit up. எழுந்து உட்காருங்கள். Relax the hand at the wrist. கைகளை மணிக்கட்டில் தளர விடுங்கள். Now you have to move your upper body back and forward. மேலுடலை பின்னும் முன்னுமாக அசையுங்கள். When you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது இந்த ஆசன அசைவில் மேலுடலை பின்னால் சரிக்கும் போது சுவாசத்தை எடுத்து முன்னால் வரும்போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். Slowly increasing this range of this movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the knee. இந்த ஆசன அசைவில் அசைவை சிறிது சிறிதாக கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் நெற்றியை கொண்டு வந்து முழங்காலில் பதியுங்கள். In this movement, your both legs must be totally relaxed below the waist. இந்த ஆசனத்தில் உங்களுடைய 2 கால்களும் இடுப்பின் கீழ் பூரண தளர்வில் இருக்க வேண்டும். Your hand must be relaxed at the wrist. கைகள் 2 மணிக்கட்டில் தொங்க வேண்டும் தளர்வில். Stop the movement. Lie down at the back. Put your hands all the way behind your head and relax. ஆசனத்தை நிறுத்தி பின்னால் சரிந்து படுத்து கைகளை தலைக்கு மேலே வைத்து தளர்வில் இருங்கள். Bring the hand to the side of the body. கைகளை உடலின் பக்கவாட்டிற்கு கொண்டு வாருங்கள். Now everyone, move your head only sideways and relax. தலையை மாத்திரம் 2 பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். ஏனென்றால் கால்கள் ஏற்கனவே தளர்வில் உள்ளது. Your feet already relaxed in this exercise. Hands above the head to touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டு எழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதிய சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். The counterpose to this asana you're going to do is locust pose. இதற்குரிய மாற்றாசனம் நீங்கள் செய்ய போவது விட்டில் ஆசனம். Knees together, feet apart. புதிய சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the front. முன்புறமாக படுங்கள். Stretch your leg at the back. Put your hands on side and the chin on the mat and relax. கால்களை பின்னால் நீட்டி கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்து நாடியை பாயில் பதித்து தளர்வில் இருங்கள். Place your left hand little away from the body. இடது கையை உடலில் இருந்து சற்று விலத்தி வையுங்கள். Raise your right leg up. Turn to the left and put your hands on the thigh and relax. வலது காலை உயர்த்தி இடது பக்கம் திரும்பி கைகளை தொடையில் வைத்து தளர்வில் இருங்கள். Now everyone start to move your upper leg up and down. When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement, slowly increasing the range if you can. In this position, your bottom leg should be bent for your body balance. Head must be totally relaxed on the mat. இப்போது இந்த ஆசன அசைவில் காலை மேற்காலை உயர்த்தும் போது சுவாசத்தை எடுத்து கீழே போகும்போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டுங்கள். கீழ்காலை உடலின் சமநிலைக்காக மடித்து வைத்திருக்கலாம். தலை பாயில் பூரண தளர்வில் இருக்க வேண்டும். Stop the movement, turn to the center and relax. அசைவினை நிற்பாட்டி நடுநிலைக்கு வந்து எல்லோரும் ஓய்வில் இருங்கள். Now you have to move your right hand little away from the body. வலது கையை உடலில் இருந்து சற்று விலத்தி வையுங்கள். Raise your left leg up, turn to the right, put your hands on the thigh and relax. இடது காலை மேலே உயர்த்தி வலது புறம் திரும்பி கையை தொடையில் வைத்து தளர்வில் இருங்கள். Now everyone start to move your left leg, top leg up and down. When you leg move up, breathe in. When leg go down, breathe out. That's the breathing condition to follow. Your breathing must synchronize with your leg movement. இப்போது எல்லோரும் மேல் காலை மேலும் கீழும் நன்றாக அசையுங்கள். மேலே அசைக்கும் போது சுவாசத்தை எடுங்கள். கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் கால் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். In this exercise, your bottom leg, you can bend it for your body balance. Your head must be totally relaxed on the mat. இந்த ஆசனத்தில் கீழ்கால்களை கீழ் முழங்காலை சமநிலைக்காக மடித்து வைத்திருக்கலாம். தலை பாயில் பூரண தளர்வில் பேணப்பட வேண்டும். Stop the movement, turn to the center and relax. அசைவினை நிற்பாட்டி நடுநிலைக்கு வந்து ஓய்வில் இருங்கள். Now everyone place your forehead on the mat. நெற்றியை பாயில் பதியுங்கள். Without bending your knee,
முழங்கால்கள் மடியாதவாறு. Raise your leg up, then down. Raise your leg up, then down. Raise your leg up, then down. Put your head sideways and relax, head sideways and relax. தலையை பக்கவாட்டில் வைத்து உடலை தளர்வுக்கு கொண்டு வாருங்கள். Stand up, எழுந்து நில்லுங்கள். Heels together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. குதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise we are going to do force of fitness of flight. அடுத்த ஆசனம் நாங்கள் செய்ய போவது வஜ்ரோலி முத்ராசனம். Heels together, feet apart. குதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back. பின்புறமாக படுங்கள். Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். With the free breathing, raise your leg up. சாதாரண சுவாச நிலையில் கால்களை உயர்த்துங்கள். Clasp your hand behind the knee. கைகளை முழங்காலின் பின்னால் கோர்த்து பிடியுங்கள். Now you have to sit up the balance on your bottom. எழுந்து உட்காருங்கள். In this position, your leg must be hanging on the air. Do free breathing. இந்த நிலையில் கால்கள் அந்தரத்தில் தொங்க வேண்டும். சாதாரண சுவாச நிலையை பேணுங்கள். Now you have to start to move your body back and forward. உடலை பின்னும் முன்னுமாக அசையுங்கள். When you move back, breathe in. When you move forward, breathe out. That's the breathing condition. To follow your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can do reach your maximum range, you can able to touch your toes all the way behind your head. இப்போது இந்த ஆசன அசைவில் பின்னால் போகும்போது சுவாசத்தை எடுத்து முன்னால் வரும்போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் கால் விரல்களை தலையின் பின்னால் தரையில் முட்டுங்கள். Stop the movement, seat it up again. அசைவினை நிற்பாட்டி மீண்டும் எழுந்து உட்காருங்கள். In this position, you have to do, your leg must be hanging on the air. Do free breathing. இந்த நிலையில் கால்கள் அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சாதாரண சுவாசத்தை பேணுங்கள். Now you have to lower your body slowly. பின்புறமாக சரிந்து படுங்கள். Release your hands. கைகளை தளர்த்துங்கள். Straighten your legs. கால்களை நீட்டுங்கள். Everyone, move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். In Kriya Yoga, before and after exercises, you have to use your steps and relax your body. You must have to follow that. Hands above the head, touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டு எழுந்து நில்லுங்கள். Heels together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Counter pose to this asana, you're going to do pose of pelvic flip, Suddha Vajrasanam. Heels together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Kneeling, முழங்காலில் இருங்கள். Spread your feet at the back. கால்களை உடலின் பின்னால் விரித்து வையுங்கள். Seated between the legs. கால்களுக்கு இடையில் அமருங்கள். Seated straight up as possible. நிமிர்ந்த நிலையில் உட்காருங்கள். Place your palm on the mat. கையை பாயில் பதியுங்கள். Now everyone start to move your upper body up and down slowly. எல்லோரும் மேலுடலை மேலும் கீழுமாக மெதுவாக அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow your breathing must synchronize with your body movement. இப்போது உங்களுடைய மேலுடலை மேலே அசைக்கும் போது சுவாசத்தை எடுத்து கீழே போகும்போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டுங்கள். Stop the movement. இந்த அசைவினை நிற்பாட்டுங்கள். Now those who can only, முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் lie down at the back. பின்புறமாக சரிந்து படுங்கள். You have to do free breathing in this position. Don't hold the breath. Those who cannot lie down at the back, stay in the previous position and move your body up and down again.
Those who lie down at the back seated up, பின்னால் சரிந்து படுத்திருப்பவர்கள் எழுந்து உட்காருங்கள். Everyone touch your back of the neck and the shoulder to release your tension created in this exercise. எல்லோரும் தோள்பட்டையையும் கழுத்தின் பிற்பகுதியையும் கைகளினால் தட்டி இந்த ஆசனத்தில் ஏற்பட்டிருந்த கழுத்து சுளுக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Stop the movement, stop the tapping, kneeling. தட்டுவதை நிறுத்தி முழங்காலில் நில்லுங்கள். Then stand up. Keys together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. எழுந்து நின்று குதியலைச் சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise, you're going to do triangular pose. அடுத்த ஆசனம் நீங்கள் செய்ய போவது முக்கோண ஆசனம். Keys together, feet apart. குதியலைச் சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Spread your feet and the hand. கால்களையும் கைகளையும் விரித்து வையுங்கள். Touch your right hand with the right toe. Look at your left hand fingertip, focus it. This is a concentration exercise. வலது கை விரலினால் வலது கால் விரலை தொட்டுக்கொண்டு இடது கையின் ஆட்காட்டி விரலின் நுனியை உற்று நோக்குங்கள். Move your right hand to the left toe. வலது கையை இடது காலுக்கு மாற்றுங்கள். Back to the right toe. மீண்டும் வலது காலுக்கு மாற்றுங்கள். Then stand up. எழுந்து நில்லுங்கள். Relax a hand at the wrist. கைகளை மணிக்கட்டில் தளர விடுங்கள். Touch your left hand finger with the left toe. Look at your right hand fingertip. Focus it. This is a concentration exercise. இடது கையினால் இடது கால் விரலை தொட்டுக்கொண்டு வலது கையின் ஆட்காட்டி விரல் நுனியை உற்று நோக்குங்கள். Move your left hand to the right toe. இடது கையை வலது காலுக்கு மாற்றுங்கள். Back to the left toe. மீண்டும் இடது காலுக்கு மாற்றுங்கள். Then stand up. எழுந்து நில்லுங்கள். Relax a hand at the wrist. கைகளை மணிக்கட்டில் தளர விடுங்கள். Now you have to start to move your upper body up and down. இப்போது உங்களுடைய மேல் உடலை மேலும் கீழுமாக நன்றாக அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow, your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. In this movement, your hand must be relaxed at the wrist. Shoulder joint must move along with your body. இந்த அசைவில் கைகள் மணிக்கட்டில் தளர்வில் இருக்க வேண்டும். தோள்பட்டை உடலுடன் சேர்ந்து அசைய வேண்டும். தனித்துவமாக அசையக்கூடாது. Stop the movement. Put your hand front of your body, relaxed at the wrist, then slowly bend down at the back. கைகளை உடலின் முன்னால் நீட்டி மணிக்கட்டில் தளர விட்டு சாதாரண சுவாச நிலையில் பின்புறமாக சரிந்து நில்லுங்கள். சுவாசத்தை அடக்கக்கூடாது. Straight up position, then spread your hand. நேரிய நிலைக்கு வந்து கைகளை அகல வையுங்கள். Without change your leg position, turn to the right, move towards the right knee, go down and up. கால் நிலைகளை மாற்றாது வலது புறம் திரும்பி வலது முழங்காலை நோக்கி மேலும் கீழும் நன்றாக அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow, your breathing must synchronize with your body movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the knee. இப்போது இந்த அசைவில் உடலை நிமித்தும் போது சுவாசத்தை எடுத்து கீழே போகும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் நெற்றியை முழங்காலில் முட்டுங்கள். Stop the movement. Put your hand front of your body, relaxed at the wrist, then slowly bend down at the back with the free breathing. Don't hold your breath. கைகளை அதே திசையில் உடலின் முன்னால் நீட்டி மணிக்கட்டில் தளர விட்டு சாதாரண சுவாச நிலையில் பின்புறமாக சரிந்து நில்லுங்கள். சுவாசத்தை அடக்கக்கூடாது. Straight up position, then face forward. நேரிய நிலைக்கு வந்து முன்புறமாக பாருங்கள். Without change your leg position, turn to the right, turn to the left, move towards the left knee, go down and up. கால் நிலைகளை மாற்றாது இடதுபுறம் திரும்பி இடது முழங்காலை நோக்கி மேலும் கீழுமாக நன்றாக அசையுங்கள். When you move up, breathe in. When you move down, breathe out. That's the breathing condition. To follow, your breathing must synchronize with your body movement. Slowly increasing this movement. Those who can reach maximum range, you can able to touch your forehead on the knee. இப்போது இந்த ஆசனத்தில் நிமிரும் போது சுவாசத்தை எடுத்து குனியும் போது சுவாசத்தை விடுங்கள். உங்களுடைய சுவாசம் உடல் அசைவுடன் பொருந்த வேண்டும். சிறிது சிறிதாக அசைவினை கூட்டி முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் உங்களுடைய நெற்றியை முழங்காலில் பதியுங்கள். In this movement, your hand must be relaxed at the wrist. Shoulder joint must move along with your body. இந்த அசைவில் கைகள் இரண்டும் மணிக்கட்டில் தளர்வில் தொங்க வேண்டும். தோள்பட்டை உடலுடன் சேர்ந்து அசைய வேண்டும். தனித்துவமாக அசையக்கூடாது. Stop the movement. Put your hand front of your body, relaxed at the wrist, then slowly bend down at the back with the free breathing. Don't hold your breath.
இப்போது அதே திசையில் உடலின் முன்னால் கைகளை நீட்டி மணிக்கட்டில் தளர விட்டு சாதாரண சுவாச நிலையில் பின்புறமாக சரிந்து நில்லுங்கள். சுவாசத்தை அடக்கக்கூடாது. Straight up position, then face forward. நேரிய நிலைக்கு வந்து முன்புறமாக பாருங்கள். Relax your hand. கைகளை தளர்த்துங்கள். Heels together, feet apart. Don't stop. Heels together, feet apart and relax. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Next exercise and the last exercise, we're going to Shanti-asana. In this class, is anyone not attend any class? If exercise, if you want to relax your body, this is a perfect opportunity. You follow this exercise for next 8 minutes. The heels together, feet apart. புதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து நில்லுங்கள். Lie down at the back, பின்புறமாக படுங்கள். Move your head only sideways and relax. தலையை மாத்திரம் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Now, stop the movement of the head. Close your right hand fingers tight. Do 3 deep breaths. வலது கை விரல்களை இறுக மூடி 3 பெருமூச்சுக்கள் விட்டெடுங்கள். Open your right hand fingers. வலது கை விரல்களை திறவுங்கள். Raise your right hand up to the elbow and put it down. Raise your whole right hand and put it down. வலது கையை முழங்கையுடன் தூக்கி கீழே போடுங்கள். முழு கையையும் தூக்கி கீழே போடுங்கள். Close your left hand fingers tight and do 3 deep breaths. இடது கை விரல்களை இறுக மூடி 3 பெருமூச்சுக்கள் விட்டெடுங்கள். Open your left hand fingers. இடது கை விரல்களை திறவுங்கள். Raise your left hand up to the elbow and put it down. Raise your whole left hand and put it down. இடக்கையை முழங்கையுடன் தூக்கி கீழே போடுங்கள். முழு கையையும் தூக்கி கீழே போடுங்கள். Now your body is, your hands and head are relaxed. Don't move your hands or head anymore. கைகளும் தலையும் தளர்வில் இருக்கின்றது. இனி அவற்றை அசைக்க கூடாது. Press the knee to the mat and do 1 breath up to the chest level. முழங்கால்களை பாயில் அமிழ்த்திய வண்ணம் ஒரு சுவாசத்தை நெஞ்சு பகுதியூடாக எடுத்து விடுங்கள். Press the knee to the mat again. Do 1 deep breath up to the stomach level. முழங்கால்களை மீண்டும் பாயில் அமிழ்த்தி ஒரு பெரும் சுவாசத்தை வயிற்று பகுதியூடாக எடுத்து விடுங்கள். With this, your upper body totally relaxed. Don't move your upper body anymore. இத்துடன் மேலுடல் தளர்வில் இருக்கின்றது. மேலுடலை அசைக்க கூடாது. Now you have to start to move your right foot toes only forward and back. You have to observe this movement by your mind. இப்போது வலது கால் விரல்களை மாத்திரம் முன்னும் பின்னும் நன்றாக அசைத்து தளர்த்துங்கள். இந்த அசைவினை நீங்கள் மனதினால் உணர வேண்டும். Stop the movement. Now you have to move your left foot toes forward and back. You have to observe this movement by your mind. இடது கால் விரல்களை முன்னும் பின்னும் நன்றாக அசையுங்கள். இந்த அசைவினை நீங்கள் மனதினால் உணர வேண்டும். Stop the movement. Now you have to rotate your right foot 3 times clockwise and 3 times counterclockwise with an angle. வலது காலை குதியுடன் 3 தரம் மணிக்கூட்டு திசையிலும் 3 தரம் எதிர் திசையிலும் சுழற்றி தளர்த்துங்கள். Stop the movement. Rotate your left foot 3 times clockwise and 3 times counterclockwise with an angle. இடது காலை குதியுடன் 3 தரம் மணிக்கூட்டு திசையிலும் 3 தரம் எதிர் திசையிலும் சுழற்றி தளர்த்துங்கள். Stop the movement. Now you have to touch your both toes together. Relax your feet both sides. 2 கால் விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து கால்களை 2 பக்கமும் தளர விடுங்கள். Raise your right foot few inches above the ground and put it down. வலது காலை சிறிய அங்குலம் பாயிலிருந்து உயர்த்தி கீழே போடுங்கள். Raise your left foot few inches above the ground and put it down. இடது காலை சிறிய அங்குலம் பாயிலிருந்து உயர்த்தி கீழே போடுங்கள். Now your body is totally relaxed. இப்போது உங்களுடைய உடல் முழு தளர்வில் இருக்கின்றது. Don't move your body parts anymore. உடல் உறுப்புகளை இனி அசைக்க கூடாது. Now you have to look at the tip of the nose by the eyes. Close your eyes. Once you close your eyes, don't open your eyes till end of the exercise. இப்போது மூக்கு நுனியை பார்த்து கண்களை மூடுங்கள். மூடிய கண்களை ஆசனம் முடியும் வரை திறக்க கூடாது. Now everyone ask Master Kriya Babaji that pranic energy you created through this 18 exercise in today's wonderful yoga day spread out all over your body to cure any sicknesses in your body at the present or preventing the future sicknesses to your body.
இப்போது எல்லோரும் சத்குரு கிரியா பாபாஜியிடம் இன்றைய நல்ல நாளான யோகா தினத்தில் நீங்கள் போட்ட 18 ஆசனத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பிராண சக்தி உடல் முழுவதும் பரவி உடலில் இருக்கும் எல்லா நோய்களும் இல்லாது போவதற்கும் எதிர்காலத்தில் வர இருக்கும் நோய்களை தடுப்பதற்கும் அவருடைய ஆசியை வேண்டுங்கள். Now you have to follow my instruction by your mind, only relax your body parts further. நான் சொல்லும் தரவுகளை மனதினால் மாத்திரம் பின்பற்றி உடல் உறுப்புகளை நன்றாக தளர்த்துங்கள். Your shoulders are relaxed, தோள்பட்டை தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Elbows are relaxed, முழங்கைகள் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Hands are relaxed, 2 கைகளும் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். 10 fingers are relaxed, 10 கை விரல்களும் தளர்வுக்கு போவதை உணருங்கள். Head is relaxed, தலை தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Chest is relaxed, நெஞ்சு பகுதி தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Stomach is relaxed, வயிற்று பகுதி தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Lower abdomen area is relaxed, வயிற்றுக்கு கீழ் இருக்கும் எல்லா உறுப்புகளும் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Thighs are relaxed, தொடைகள் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Knees are relaxed, முழங்கால்கள் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Calf muscles are relaxed, கணுக்கால்கள் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Both heels up to the 10 toes are relaxed, 2 குதிக்கால்களும் 10 கால் விரல்களும் தளர்வுக்கு போவதை உணருங்கள். Now we have to relax our sympathetical nerve systems located throughout the spinal cord in subtle system, relaxed by back of the body. Back of the head is relaxed, தலையின் பிற்பகுதி தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Back of the chest is relaxed, நெஞ்சின் பிற்பகுதியில் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Back of the stomach is relaxed, வயிற்றுப் பகுதிகளின் பிற்பகுதியில் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Back of the lower abdomen area is relaxed, வயிற்றுக்கு கீழ் இருக்கும் எல்லா உறுப்புகளின் பிற்பகுதியிலும் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Thighs are relaxed, தொடைகள் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Back of the knees are relaxed, முழங்காலின் பிற்பகுதியில் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Calf muscles are relaxed, கணுக்கால்கள் தளர்வில் இருப்பதை உணருங்கள். Heels up to the 10 toes are relaxed, 2 குதிக்கால்களும் 10 கால் விரல்களும் தளர்வுக்கு போவதை உணருங்கள். If anyone feel any ache or pain still in any of your body parts, please suggest that pain go away from that particular body parts during this Shanti. It will go away. We call this process as self-healing. இன்னும் யாருக்காவது உங்களுடைய உடல் உறுப்புகளில் நோக்களோ வலிகளோ தென்படுமானால் இந்த சாந்தியின் போது மனதினால் அந்த நோவோ வலியோ அந்த உடல் உறுப்பிலிருந்து நீங்குமாறு நீங்கள் மனதினால் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அந்த உடல் உறுப்புகளில் இருந்து அந்த நோவோ வலியோ நீங்கும். இதை நாங்கள் எங்களுடைய உடலுக்கு நாங்களாகவே செய்யும் யோக சிகிச்சை என்று சொல்லுவோம். Now, everyone enjoying this relaxation condition at the current body position. Everyone will get this body position and the relaxation after your death. That's the reason this exercise called death pose of relaxation. இப்போது எல்லோரும் இந்த உடல் நிலையில் உங்களுடைய ஓய்வினை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த உடல் நிலையையும் ஓய்வையும் உங்களுடைய இறப்பின் பின்னால் எடுக்கப் போகின்றீர்கள். ஆதலால் தான் இந்த ஆசனத்திற்கு சவ சாந்தி ஆசனம் என்ற பெயர். Everyone going to experiencing these conditions for next 5 minutes. எல்லோரும் இந்த நிலையை அடுத்த 5 நிமிடங்களுக்கு அனுபவியுங்கள்.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Salom Satnam Sadhu Tao Imam Spirit. Swami Kami Amen Amen Auman Salahu Jaji So Osha Krupapao. Everyone turn to the right, put your right hand below the head and relax. Turn to the left, put your left hand below the head and relax. Turn to the center. Move your head sideways, feet sideways and relax. தலையையும் கால்களையும் இரண்டு பக்கமும் அசைத்து நன்றாக தளர்த்துங்கள். Hands above the head, touch the toe, then stand up. கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி எழுந்திருந்து கால் விரலை தொட்டெழுந்து நில்லுங்கள். Knees together, feet apart to end the exercise, followed by 0 relax, followed by 0 relax. குதியலை சேர்த்து கால்களை விரித்து ஆசனத்தை பூர்த்தி செய்து ஓய்வுக்கு வாருங்கள். Now we are thanks to Babaji in these wonderful conditions for today. It's a yoga day. We perform this 18 exercise to surrender to Babaji's feet to get his blessing to all. With his mantra, Om Kriya Babaji Namo. Everyone seated down. Our program will going to continue and watch the events. Now I'm going to introduce நான் இப்போது எங்களுடைய பிரதம விருந்தினராக கலந்திருக்கும் திரு சிவபிராசன் சுவாமி ஐயா அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகின்றேன். அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மா, தொண்டில் மிக சிறந்த
அவர் வள்ளலாருடைய பக்தர். அவர் எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு நங்கி இன்றைய நிகழ்வில் அவரை கலந்து சிறப்பிக்குமாறும் ஒரு 10-15 நிமிடம் அவருடைய யோகா தின ஏதாவது ஒரு உரையை நிகழ்த்துமாறும் கேட்டிருந்தேன். அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு பெரும் மனத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டு அதை செயல்படுத்துகின்றார். எங்களுடைய சாதகர்கள் எல்லோரும் அவருக்கு பரிச்சயமானவர்கள். ஏனென்றால் கடைசி உலக மாநாடு நடந்த போது சென்னையில் எல்லோரும் ஒரு பஸ் நிறைய ஒரு 50 பேருக்கு கிட்ட அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு சென்றிருந்தோம். அவரை சந்தித்தோம். அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை எங்களுடைய சங்கங்களுக்கு எடுத்தோம். அவருடைய சங்க விடயங்களுக்கும் அவர் பெரிய அளவில் சேவை செய்கின்றார். ஆனால் சிறிய அளவில் தான் அது வழியால் தெரியும். அவற்றிற்கு எங்களால் முடிந்த உதவிகளை தொடர்ந்து உங்கள் உதவியுடன் ஆதரவுடன் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த ஐயா இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதற்கு பாபாஜியின் அருளாலும் சிவன் அருளாலும் இந்த ஐயா எங்களுடன் சேர்ந்து இந்த விடயங்களில் கலப்பதற்கு முதல் சிவனுக்கும் பாபாஜிக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த ஐயாவை இந்த நிகழ்வை சிறிய உரையாற்றும்படி கேட்கின்றேன். நன்றி. சிவபிராசம் ஐயா சுவாமிகள். பேசுங்க ஐயா. சேந்தன் சென்ட்ரல்ல இருக்க ஐயா, நீங்க பேசுங்க. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி கந்துக மதகரியை வசமானடத்தலாம் கரடி வெம்பொலி வாயையுங்கட்டலாம் ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேல் கொள்ளலாம் செவி எடுத்து ஆட்டலாம் வெண்தடலில் ரதம் வைத்து 5 உலோகத்தையும் வேதித்து விற்குண்ணலாம் வேறொருவர் காணாமல் இவ்வுலகத்துலாவலாம் பின்னவரை ஏவல் புறலாம் தலைமேல் நடக்கலாம் கணல் மேல் இருக்கலாம் நிகரில் சித்தி பெறலாம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறம் அறிவு சத்தாகியன் சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே தேசோமயானந்தமே. ஓம் பெரியவர்களே, எல்லாம் அல்ல அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவருடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே நீங்க எல்லோரும் பாபாஜியுடைய கிரியா யோகத்தில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது உலகளாவிய எல்லா உலகத்திலையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு நம்முடைய மோடி, இந்திய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் யோகாவை உலகம் முழுவதும் கொண்டு வந்திருக்கிறார். யோகாவுக்காகவே ஒரு நாள் ஒதுக்கிக்கிற யோகா தினம். இதனால என்ன லாபம்னா, இதனுடைய நிறைவான பயன் எத்தனை நாளைக்கு நாம வாழணும்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனை நாள் வாழலாம். நம்ம உடம்பு அழியாம இருக்கணும்னா இருக்கலாம். 3000 ஆண்டுகள் இருக்கலாம், 5000 ஆண்டுகளா, 8000 ஆண்டுகள் எத்தனை திரும்ப சொல்றாரு, எத்தனை ஆண்டு வேணாலும் வாழலாம்ங்கிறாரு. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, நம்முடைய மூச்சு காற்றை அடக்கக்கூடாது, நம்ம சொன்னபடி கேட்க வைக்கணும். அடக்கு அடக்கு என்பார் அறிவியலான்னு சொல்லுவார். பையா 1.5 மணி நேரம் பேசினாங்க. நிறைய இடத்துல மூச்சு அடக்கக்கூடாது, மூச்சு அடக்கக்கூடாது, நிறைய அந்த வாதம் வந்துட்டே இருக்குது. அடக்கு அடக்கு என்பார் அறிவியலான்னு சொல்லுவாங்க. அடக்கக்கூடாது, அடங்கணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, அதுக்கு இந்த யோகா தான் காரணம். யோகான்னா உலகத்திலேயே வேகமானது எதுன்னா காற்று. பாருங்க, நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது காற்று. ஆனா புயல் வந்ததுன்னா பெரிய எறும்பு மரம் எல்லாம் பரட்டி போடுறது. காற்றுக்கு அவ்வளவு பலம். அந்த காற்றை விட வேகமானது எதுன்னா மனசுதான். மனதுக்கு இணையான வேகம் உள்ளது வேற எதுவும் கிடையாது. அந்த மனசை நம்ம வசமாக்குறது தான் இந்த யோகா. நம்ம வசமாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, அதுக்காக நம்முடைய சித்திரைகள். நீங்க தினசரி வழிபாடு ஆரம்பிக்கிற போது, ஆதி காலத்தில் தில்லையில் திருமூலர் அழகர்மலை ராமதேவர் அன்புடன் நடந்த சேனத்திலே கும்பமுனி திரு அருணையில் இடைக்காற்றர் வாத வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் தென்மந்திரி வால்மீகி ரெட்டி அப்படின்னு 18 சித்திரைகளும் அப்புறம் இருக்கிற சித்திரைகள் எல்லாரையும் அடக்கமாக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பீங்க. அத்தனை பேரும் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால தமிழ்நாடு ஒரு ஞான பூமி. இங்கிருந்து உலகம் முழுவதும் யோகா இன்னைக்கு போயிருக்குது.
அதனால வள்ளல் பெருமானுடைய யோகா எல்லா உயிர்களுக்கும் போய் சேர வேணும் அப்படிங்கிறதான் பெருமானம் இந்த யோகாவுக்கு யோக மாந்திரம் குறித்தது அப்படின்னு சொல்லாம இடத்துல. அதனால இந்த யோகாவுக்கு என்ன சிறப்புன்னா விமானம் பறக்குதுல்ல, ஆகாய விமானம், அது எப்படி மேல போகுது? மேல தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு கருவி இல்லைங்க. பூமிக்கு தான் எடுத்துட்டு போல, பூமி எதையும் ஒரு கல்ல மேல பேசினா பூமியில வந்து விழுந்துருது. அந்த பிறகு விமானத்தை யாரும் தூக்கிட்டு போறது? தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு கருவியே கிடையாது. அது எப்படி பறக்குது? அப்படின்னா அந்த மேல காத்தாடி சுத்துச்சுன்னா அந்த இடம் வெற்றிடம் ஆயிரும். வெற்றிடம் ஆனது கீழே இருக்கிற காத்து விமானத்தை தூக்கு மேல. விமானம் பறக்கிறதே காத்து தான் மேல தூக்கி போறதுனால ஏர் போர்ஸ் பேர் வச்சுக்கிறாங்க. ஏர் தான் மேல தூக்கிட்டு போகுது. அந்த காத்தாடி மேல சுத்தி அந்த இடத்தை வெற்றிடம் ஆக்கிடும். வெற்றிடத்தை நோக்கி காத்து தூக்கிட்டு போகும். அப்ப காற்றுக்கு எவ்வளவு பாம்புன்னு பாருங்க. எவ்வளவு பெரிய 500 பேர் 600 பேர் பிரயாணம் பண்ற விமானத்தில் போறாங்க. ஒரு பஸ்ல 50 பேர் போவாங்க, 100 பேர் போவாங்க. 500 600 பேர் போயிட்டு போகுதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? ஏர் போர்ஸ் பேர் வச்சதான் காரணம். அதனால இந்த யோகாவை தினசரி நாம பயினோம்னா அதனால அடையிற லாபம் அளவில்லாத லாபம். அதான் யானை நம்ம சொன்னோட கேட்க வைக்கலாம். கந்துக மதகரியை வசமா நடத்தலாம். யானையவே நம்ம சொன்னோட கேட்கலாம். கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம். அது போய் நம்ம கயிறு போட்டு கட்ட வேண்டியதில்லை. மனசுல நினைச்சோம்னா அதனுடைய வாயை கட்டிக்கு. மதகடியை வசமா நடத்தலாம். கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம். ஒரு சிங்கத்தின் மேல ஏறி சவாரி செய்யலாம். உங்களுக்கு ஒரு பதம் சிங்கத்து மேல ஏறி சவாரி செஞ்சுட்டு போனாரு நவாப் கிட்ட. சிங்கம் தான் அவருக்கு வாங்கணும். ஒரு சிங்கம் முதுகில் மேற்கொள்ளலாம். கச்சேவி எடுத்தாட்டலாம். கச்சேவினா பாம்பு. கண்ணு பாம்புக்கு காது இல்லை, கண்ணுதான் இருக்குது. கண்ணே 2 வேலையும் செய்யும். பார்க்கிற வேலையும் செய்யும், கேட்கிற வேலையும் செய்யும். அதனால்தான் கண் செவின்னு அதுக்கு பேரு. கட்சேவி எடுத்தாட்டலாம். வெந்தடலின் ரதம் வைத்து 5 உலோகத்தையும் வேதித்து விட்டுடலாம். அது ரசவேதி மாத்திரைன்னு பேரு. 5 உலோகத்தையும் தங்கமாக்கி நாம் சாப்பிடலாம். 5 உலோகத்தையும் வேதித்து விட்டுடலாம். வேறொருவர் காணாமல் இவ்வுலகத்தில் உணவலாம். வேற மற்றவங்க கண்ணுக்கு தெரியாமையே துலகத்தில் வாழ முடியும். பின்னவரை ஏவல் கொள்ளலாம். தேவர்கள் எல்லாம் இங்க வாழ வருவாங்க. சச்சிதானந்த சாமின்னு ஒரு வருந்தார். அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்தான பேரு. அவரு பிரம்மா இங்க வாழனா பிரம்மா முன்னாடி நிற்பான். அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் உள்ளவர் அவரு. அதனால்தான் பின்னவரை ஏவல் கொள்ளலாம். தலைமையில் நடக்கலாம். நீ மாணிக்க வாசன் சொல்றாரு. அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றின்னு வருது. திருவாசகத்திலையும் வருது. அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி அப்படின்னு. தண்ணீரையும் நடக்கலாம். நெருப்பு மேலேயும் இருக்கலாம். நெருப்பு அதுக்கு அக்னிஸ்தம்பரம்னு வேறு. ஜலஸ்தம்பரம்னா தண்ணீர்ல நடக்கிறது. இது எல்லாம் செய்யறது ரொம்ப எளிதா செஞ்சிடலாம். ஆனா நம்முடைய மனசை நம்ம சொந்தோட கேட்க வைக்கிறது இருக்கே, அது மிகப்பெரிய ஜனமிறக்க கற்றாலும் சித்தியெல்லாம் பெற்றாலும் மனமிறக்க எல்லாருக்கும் வாயின் பராபரமே தாய்மான சுவாமிகள். அதுபோல அவருடைய சமாதி ராமநாதபுரத்தில் இருக்கு. எப்பதான் ராமேஸ்வரம் போய் ராமநாதபுரம் போனீங்கன்னா அவருடைய சமாதி அவர் எப்படின்னா, இந்த பாழான என் மனம் குமைய ஒரு தந்திரம் பண்ணுவது உனக்கு கருமையோ அப்படிங்கிறாரு. அது போல இந்த பாபா கிரியா யோகத்தினால நீங்க எல்லாரும் அளவில்லாத ஆன்ம லாபத்தை பெறலாம். ஆனா அது எந்த ஒண்ணும் நாம தினந்தோறும் பயிற்சி பண்ணணும். தினந்தோறும் பயிற்சி பண்ணாதான் அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும். வாரத்துல ஒரு நாளைக்கு, மாசத்துல ஒரு நாளைக்கு, எப்போ ஒரு நாளைக்கு செஞ்சோம்னா அதுல பலன் கிடைக்காது. தினமும் பயிற்சி செஞ்சோம்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு அதுல வெற்றி அடைஞ்சிடலாம். வெற்றி அடைஞ்சோம்னா அப்புறம் இந்த உலகையே நம்ம வசமாக்கக்கூடிய ஆற்றல் வரும். எல்லா உலகமும் என் வசமாயினா வள்ளல் பெருமான் ஒரு பாட்டு பாடுகிறாங்க. எல்லா உலகமும் என் வசமாயினா அப்படிங்கிறாங்க. உலகம் பூரா நம்ம வசமாக்கக்கூடிய இந்த யோகா மரணத்தை வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் உடையது. மரணம் இல்லாம இருக்கலாம். எப்ப நமக்கு மரணம் வேணுமோ அப்ப வர வச்சுக்கலாம், வேண்டாம்னு இருந்துட்டே இருக்கலாம். அதனால இந்த யோகா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் வருவதற்கு காரணம் நம்முடைய பாரத பிரதமர். அவர் யோகத்துல மிகச்சிறந்து இருக்கிறதுனால பிரம்மச்சாரியா இருந்து இந்த யோகாவை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடும்படி அறிவிச்சிருக்காரு. அது போல நீங்க இப்ப இந்த 1.5 நான் கேட்டது போல ரொம்ப அற்புதமா இருந்து எல்லாரும் இந்த யோகத்துல தினந்தோறும் பயில வேணும். அதே இந்த காத்துக்கு அவ்வளவு பலனுக்கு ஒரு பஸ் ஓடுதுன்னா அந்த சக்கரத்துக்குள்ள காத்து இருக்கிறதுனால ஓடுது. காத்து இல்லைன்னா காத்து ஓடாது. அது சின்ன பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற போதே குழந்தைகளுக்கு
ஒரு வேகத்தில் இருப்பாங்க, குடு 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 குடுங்க. அப்புறம் ஒருத்தர் பிடிச்சிருப்பான், 4 பேர் பிடிச்சிருத்தாலும் அவன் அந்த குடுகுடுன்னு மூச்சை விடாம தானே 4 பேர்த்த தூக்கிட்டு வந்துடுவான். ஒரு அங்கிலம் இருக்கிற போது மூச்சை விட்டுருவான். ஏன்னா அவன் மூச்சு போயிடுது, மூச்சை பிள்ளைக்கிற போது பாருங்க, ஒரு ஆள் 4 நாள் எழுதிட்டு வரான். அதுக்கு என்ன காரணம்? அவனுக்குள்ள காற்று இருந்தது. அது போல நம்முடைய மரணத்துக்கு காரணம் என்னன்னா, மூச்சை இழுக்கிற போது 8 அங்குலம் உள்ள இழுக்கணும், வெளியே விடுற போது 4 விடுறோம். அப்ப வரவு 8, செலவு 12. அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூச்சு விட்டோம்னா நம்மளுடைய ஆயுள் 4 பாயிண்ட் குறையும். ஒரு தடவை மூச்சுக்கு. இப்படியே பல வருஷம் வச்சு அப்புறம் ஆயுள் குறையாம என்ன பண்ண, அது 2 சமமாக்கணும். சமமாக்குனா சுழற்பணியில் போய் 2 ஒன்னாயிரும். இடது மூக்கு வலது மூக்கலோடது, வலது நாடி, இடகலை, பிங்களை, சுழிமணின்னு பேர், அந்த இடத்துக்கு பேரு. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு 2 ஒன்னாயிரும். எந்த இடத்துல அது உதயமாகுதோ அந்த இடத்துலயே அது நின்று. அப்படியானா அப்புறம் மரணங்களால பெருவாழ்வு கிடைக்கும். அந்த கலையை பயிற்சி வைக்கிறது இந்த யோகா. அது இன்னைக்கு பல பேர் பல இடத்துல செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கு, மற்ற மாநிலங்களிலும் இருக்கு, மற்ற நாடுகளிலும் இருக்கு. பல இடத்துல அதை செய்து பயிற்சி செய்து இன்னைக்கு அந்த வெற்றி கண்டவர்களும் பல பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால அஷ்டமா சித்தி எல்லாம் சாதாரணமானது. அதையெல்லாம் கூட வடநாடு மதியாது, அதெல்லாம் மதிச்சேனே பெரிய லாபம்லாம் போயிடும். அஷ்ட சித்திகளும் எனது ஏவல் செய்யும், அதை அவாவையிடும் என்ற ஒளியே. அஷ்ட சித்திகள் உங்களுடைய ஏவல் கேட்கும். அதை நினைச்சு நீ ஏமாந்துறாரு, அதை நினைச்சு பல்ல காட்டியாரு, திருச்சி ஏமாந்து போயிட அப்படிங்கிறாரு. அஷ்ட சித்திகளும் எனது ஏவல் செய்யும். இந்த யோகாவில் நீங்க பயில போது அஷ்டமா சித்திகள் உங்களுக்கு வரும். அதையெல்லாம் கண்டு ஏமாந்துட கூடாதுங்கிறாரு. அஷ்ட சித்திகளும் எனது ஏவல் செய்யும், அதை அவாவைகள் என்ற ஒளியேங்கிறார். அதனால நீங்க எல்லாரும் ஏதோ ஒரு பிறவியில தவம் செஞ்சிருக்கிறீங்க. அதுலயும் பாபா கிரியா யோகத்துல ஈடுபடுறது ரொம்ப சிறப்பு. கிரியா யோகம்ங்கிறது மனசுல சீக்கிரமா நல்ல நிலைக்கு உயர்த்தக்கூடிய செயல் மூலமா செய்து அடங்குறது. அது போல கிரியான செயல் அர்த்தம். செயல் பேசாம சமாதி நிலையில் உட்காந்துருக்கிறது இல்லை. அது மூடம்புறாங்க, உடனாலும் வேண்டாங்கிறாரு. அதனால இந்த யோகம் செஞ்சீங்கன்னா எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதியானவருடைய தனிப்பெரும் கருணையினால நீங்க எல்லாரும் எல்லா விதமான ஆற்றலும் பெற்று எல்லா மக்களுக்கும் நீங்க நன்மை செய்யலாம். அதே தவம்னே பேரு. தவம் உங்களுக்கு வர்ற போது மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும்னு நினைச்சா செய்யலாம், தீமை செய்யணும்னு நினைச்சாலும் செய்யலாம். ஆனா தீமை செய்ய மாட்டாங்க, நன்மைதான் செய்வோம். உன்னார் தரணும் உவந்தாரை ஆக்கலும் எண்ணின் தவத்தால் வரும். உன்னார் தரணும்னா வசிஷ்டமுனிவரே உடைய கையில வச்சிருந்த அந்த யோகதண்டதான 4 படையும் சாப்பிடுது. அதுக்கு என்ன காரணம்? அவர்கிட்ட இருந்த யோகம் தான். அந்த யோக மரத்தை பூரா அந்த தண்டில வச்சிருந்தாரு. ரதம், கஜம், துரகம், பதாதி ஆகிய 4 படையும் அந்த யோகதண்டை முழுங்கி போட்டது. அதை பார்த்துன்னு அவர் விஸ்வாமித்திரன் தரங்கடைஞ்சது. அப்ப அந்த கையில வச்ச அந்த யோகதண்டுக்கே இவ்வளவு பலம் இருக்குதுன்னா அப்ப அவருக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் அரசை திறந்துட்டு வந்து அவருக்கு திஜயன் ஆயிட்டான். அதனால அந்த யோகத்துக்கு இருக்கிற பலன் எல்லாம் ஒரு ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் பத்ராசன் ராமதாசன் ஒருத்தர் காட்டுக்கு உட்காந்து தியானம் பண்றாரு. ஒரு அரசன் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போனா ஒரு காக்கா, குருவி, சிங்கம், புலி ஒன்னையும் காணும். இவன் போனது வேட்டைக்கு. அங்க போய் பார்த்தா ஒண்ணுமே காணுது. இல்ல காட்டுல ஒண்ணுமே இல்லையா, பிடிச்சி போயிட்டாங்க. தேடுறான். தேடினா ஒரு சாமியார் உட்காந்துக்கிறாரு. அவரை சுத்தி மிருங்க பூரா நிறுத்துங்க. எல்லாம் கூட்டமா இருக்குது, ஒரே கூட்டமா இருக்குது. நடுவில் உட்காந்துக்கிறாரு. ஏன் இவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த யோக சக்தியினால அதை பூரா புஜிலத்து பக்கத்துல உட்கார வச்சாரு. அதனுடைய கடுமையான தன்மையெல்லாம் மாறி சாந்தத்துக்கு வந்து எல்லாம் உட்காந்து இருக்குது. இதுதான் வள்ளலார் பாடுறாரு. பொல்லா விலங்குகளும் மெஞ்ஞான நாட்டமுறும், பொல்லாத விலங்குகளும் கூட மெஞ்ஞான நாட்டமுறுவினில் இங்கு நானடைதல் வியப்பன்றே. கீழ்ப்பறவை சாதிகளும். அப்புறம் தாங்க அவன் சத்ரபதி சிவாஜி அவன் சாமி அவருடைய காலில் விழுந்து போட்டு அவரையே குருநாதனாக எடுத்து அவருடைய காவித்துணிவே அவருடைய கொடிக்கு காவித்துணி தான் அவருடைய கொடியை வச்சிருந்தாங்க சிவாஜிக்கு. அது போல அவர்கிட்ட இருந்த காரணம் அந்த யோகா தான். யோகத்தினால மற்ற மிருகங்கள், காட்டுக்கிற மிருகங்களை எல்லாம் தன்வசமாக்கணும். அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய யாத்திரை கொடுப்பாருங்க. விலங்கை கூட வந்து அதை சுத்தி நின்று இருக்குது. பொல்லாத விலங்கு, நல்ல விலங்குல பொல்லா விலங்குகளும் விஞ்ஞான நாட்டம் வரும். அது போல இந்த யோகத்தினால உடைய விலங்குகளையும் கூட நம்ம வசமாக்க முடியும். நம்ம நல்லதை வேற என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் செய்ய முடியும். நம்மை நாம பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். மரணம் அப்படிங்கிற கட்சியாக ஒரு விஷம் வருவாரு, அதுல இருந்து நாம தப்பிக்கலாம்.
கடைசியாக வார்த்தை நமக்கு வர்றது மரம் தான். அதுல தப்புன்னா அந்த யோகத்துல பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா நிச்சயமா பாஸ் பண்ணலாம். ஒரு அனுகூல மணிகர் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவருக்கு 8 இடத்துல சமாஜம் இருக்கு. 8 இடத்துல. அந்த 8 இடத்துல நாங்க 3 இடத்தை பார்த்துருக்கோம். இன்னும் 5 இடம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அது போல பல நாளைக்கு மண்ணுக்குள்ள உட்கார அப்புறம் வெளியே வந்துருவாரு. அப்புறம் பல வருஷங்கள் மண்ணுக்குள்ள உட்கார அப்புறம் வெளியே வந்துருவாரு. அது போல இந்த யோகாவினால எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவருடைய அருளாலே நீங்கள் எல்லா நலனும் பெற்று எல்லோரும் நலன் பெற்று நலமாக வாழ வேண்டும். உங்களுடைய கருணையினாலே எங்களுடைய இல்லமும் பயனடைந்து கொண்டிருக்க மாதந்தோறும் எங்களுக்கு உங்களால் இந்த உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். எங்களுக்காக உதவி செய்யக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாரும் எங்களுக்கு இனிமேல் செய்ய வேண்டும் நினைக்கிற நண்பர்களும் செய்யாமல் இருக்கிற நண்பர்களும் எல்லாரும் நாம இருக்க வேண்டும் கேட்டு இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றோம். எல்லாரும் சுகமாக நிலவோடு வாழ்க. நன்றி நன்றி ஐயா. சேந்தன் மைக் இஸ் ஆன். சேந்தன். ஆமாம். ஓகே. நன்றி தவத்திரு சொப்பிரகாசம் ஐயா. அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் நான் ஒரு க்ளோசிங் கொடுக்கணும். ஓகே க்ளோசிங் ஸ்பீச். ஓகே. ஸோ நன்றி தவத்திரு சிவபிராசம் ஐயா அவர்கள் இன்று அருமையாக எங்களுடைய யோகத்தில் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருந்தீர்கள். அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய யோகம் முழுக்க முழுக்க பிராண சக்தி சுவாசத்தை மையமாக கொண்ட யோகம். அதை அருமையாக பல உபமானங்களுடன் நீங்கள் விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள். எங்களுடைய சாதகர்கள் உலகளாவிய முறையில் எல்லோரும் இதை கேட்கின்றார்கள், கேட்கப் போகின்றார்கள். ஒளி நாடா மூலமாகவும் மிகவும் அருமையான தகவல்கள். எங்களுடைய யோகத்தின் சிறப்பு, கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாங்கள் சைவ சித்தாந்தத்தில் இருந்து வந்த சிவ யோகத்தை அறிந்து சைவ சித்தாந்தத்தில் பல விடயங்களை எங்களுடைய யோகத்திற்குள் எடுத்து வந்து பார்க்கின்றோம். அதில் முக்கியமான அருளாளராக மாணிக்க வாசகர் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்த வேளையில் இப்போது வடலூர் வள்ளலார் அவர்களும் இந்த யோகத்தில் யோக கருத்துக்கள் உங்கள் மூலமாக பல தேவையான கருத்துக்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றார். அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய யோகத்தில் வள்ளலார் பக்தர்கள், சிவனடியார்கள், கிரியா சாதகர்கள் என்று எல்லோரும் மதம் இனமற்ற சார்பாக இந்த யோகத்தில் வளர்க்கின்றார்கள். ஆகவே பாபாஜியின் சத்குரு கிரியா பாபாஜியின் அருளால் எங்களுடைய யோகம் இந்த அளவு தூரத்திற்கு மக்களுக்கு சென்றடைகின்றது. எல்லோரும் அணைகின்றார்கள். அது மேலும் மேலும் வளர வேண்டும். உங்களுடைய செய்திகளுக்கு மிக்க நன்றி. சங்கம் சார்பாக அதற்கு நன்றியை நான் தனிப்பட்ட முறையில் இப்போது உங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி ஐயா. எங்களுடன் சேர்ந்து நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றாக எல்லா விடயத்திலும் அன்பு, தொண்டு, பக்தி, சரணாகதி என்று பாபாஜி சொல்லும் 4 விடயங்களில் வளர்வோம். நன்றி பாபாஜிக்கு. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் சிவாய நம. சேர்ந்த அடுத்ததாக கார்த்திகேயன் ஐயா என்னுடன் இணைப்பில் இருக்கின்றார் போனில். அவரை பேசுவதற்கு அழைக்கின்றேன். கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்கள் எங்களுடைய சிதம்பர மையம், எங்களுடைய சங்கங்களின் மையமான சிதம்பர சங்கத்தின் தலைவர். கார்த்திகேயன் ஐயா, இப்போது உங்களுடைய உரையை கொடுக்கலாம். ஓம் கிரியா பாபாஜி. ஓம் சிவாய நம. உங்களுடைய குரல் கொஞ்சம் மெதுவாக கேட்கின்றது கார்த்திகேயன் ஐயா. உங்களோட வால்யூமை கொஞ்சம் கூட்டலாமா பாருங்க. இன்னைக்கு ஒரு யோகா தினத்தை உலகளாவிய நடக்கக்கூடிய சிறப்பாக நடக்கும். அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னன்னா, இன்னைக்கு எல்லாரும் ஆரோக்கியம் கம்மியா இருக்கிற காலத்துல இந்த யோகா எவ்வளவு முக்கியம் என்றது பாபாஜி 6 மூலியமா அதை செயல்படுத்துறாருன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா இதுவரை யாரும் அந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்யாதது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பா அந்த யோகாவை தொடக்கி வச்சு எல்லா இடத்துலயும் சிறப்பாக நடக்குது. அது நம்ம இடத்துலயும் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்குதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அந்த வகையில அவருக்கும் ஒரு நன்றி நம்ம பாபாஜி சங்க சார்பில் சொல்லணும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும்
அங்கங்க அந்தந்த முறையில பதஞ்சலி யோகம் எத்தனோ யோகம் நடந்து இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் எவ்வளவு முக்கியன்றது மனிதர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அந்த வகையில நம்மளுடைய கிரியா யோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த 18 ஆசனமும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். நம்ம கிரியா யோகத்துக்காக நான் சொல்ல, ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அந்த பயிற்சியை தேர்ந்து பாபாஜி சொல்லி யோகி ராமையா வந்து அதை தேர்ந்து எடுத்திருக்காரு. அதை போட்டு அனுபவிச்சவங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில இந்த யோகம் வந்து எல்லாருக்கும் பரகணும். அது பாபாஜியுடைய திருவருளால இன்னைக்கு கேட்டுட்டு இருக்கிற சாதகர்கள் இத்தனை பேரும் எல்லாருக்கும் அதை சொல்லி கொடுத்து உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எல்லாரும் நம்ம உறுதுணையா இருந்தா பாபாஜி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அந்த வகையில அது ஒரு சந்தோஷம். அடுத்தாப்புல நம்மளுடைய பிராணாயாமம் தியானம்லாம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு முறையில வகுத்து வச்சிருக்காங்க. அது சைவ சித்தாந்த அடிப்படையில வகுத்து வச்சிருக்காங்க. அது மிக பெரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து அதுக்குள்ள உமானத்தெல்லாம் சைவ சித்தாந்த முறைப்படி அது சத்சங்கத்துல சொல்லிக்கிட்டு வரோம். அது பாபாஜி தான் அதை நடத்திட்டு இருக்காரு. நம்மளால முடியாது. நம்ம சிற்றறிவுக்கு உட்பட்டவன். அவர் பேரறிவுக்கு நெருக்கத்துல இருக்கிறார். அவர் மூலியமா தான் இந்த நிகழ்வுகள் நடக்குது. அதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அதுல அர்ப்பணிச்சு நம்ம சரி பண்ணி தர்ம சிந்தனையோடையும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடையும் நம்மளுடைய ஆணவ மனங்களை அறியக்கூடிய வகையில சில விஷயங்களை சைவ சித்தாந்தத்தை சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு அறியப்படாத சில விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் ஆணவ மனத்துல. அதை அறியக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம அறிஞ்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் பன்மைப்படுத்தி இன்னும் சிறப்பா வாழ்றதுக்கு நிறைய விஷயங்களை இறைவன் வந்து பல வகையில கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் கொடுக்க தயாரா இருக்காரு. நமக்கு வாங்கி கொடுக்க பாபாஜியும் தயாரா இருக்காரு. நம்ம பெறறதுக்கு தயாரா இருக்கு. இந்த வேலையில இது ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வுகளை பாபாஜிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அந்த நன்மை கிடைக்கணும். எல்லாரும் அந்த பெருவாழ்வு வாழணும். அந்த மரணம் இல்லா பெருவாழ்வை எல்லாரும் அனுபவத்துக்கு கொண்டு வந்து அறிய உட்படணும். ஓம் கிரிய பாபாஜி நமோம். ஓம் சிவாய நம. ஓம் கிரிய பாபாஜி நம. ஓம் சிவாய நம. நன்றி கார்த்திகேயன் ஐயா. சேந்தன் பேக் டு யூ. அடுத்ததாக நாங்கள் எங்களுடைய இன்டர்நேஷனல் யோகா டே அடுத்த நிகழ்ச்சி ஐட்டமாக இன்டர்நேஷனல் யோகா சங்கம் பிரசிடென்ட்ஸை நான் அழைக்க போகின்றேன். அடுத்த ஐட்டமாக கார்த்திகேயன் ஐயாக்கு அடுத்ததாக ரவன் சார், பாபாஜி யோகா சென்டர் கொலம்போ. ரவன் சார், நீங்க லைன்ல இருக்கிறீங்க. நீங்கள் ஒரு வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷனல் யோகா டே. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நம. ஓம். சர்வதேச யோகா தினம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் முயற்சியினால் 2015ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 21ஆம் தேதி உலக நாடுகளில் முதலாவது சர்வதேச யோக தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில் 2022ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 8வது சர்வதேச யோகா தினம் உலக நாடுகளில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றது. யோகத்தின் உலகளாவிய நிலையை பார்ப்போமாகில் இன்று உலகம் முழுவதும் யோகக்கலை பரவலாக பயிலப்பட்டு வருகின்றது. இருப்பினும் இன்று யோக நெறியில் நின்று ஆழமாக பயிற்சி செய்து ஆன்மீக நிலையில் உயர்விற்கு சென்ற பலர் மேலை நாட்டினராகவே இருக்கின்றனர். பல ஆழமான ஆராய்ச்சிகளும் கட்டுரைகளும் அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளன. கிரியா பாபாஜியினால் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்ட பரமஹம்ச யோகானந்தர் மூலம் பல கிரியா யோகிகள் மேற்கில் உருவாகினர். யோகானந்தரின் ஊழ வாழ்வு முடிவிற்கு வந்த பின்பு யோகி ராமையா மற்றும் அவரது சீடர்களின் மூலம் கிரியா பாபாஜியின் சேவை மனித குலத்திற்கு கிடைத்து வருகின்றது. யோகக்கலையினால் ஏற்படும் பயனானது பயில்பவர்களின் ஆர்வம் மற்றும் தேடலின் ஆழத்தை பொறுத்தே இருக்கும். இது ஆசனங்களால் மேம்பட்டு உடலின்
ஆரோக்கியத்தோடு திருப்பப்பட்டு கொள்பவர்களிருந்து இறைநிலை எய்தி சித்தர்கள் முத்தர்களாவது வரை இந்த ஆனந்தமயமான புனித பயணத்தின் வீழ்ச்சி நீண்டு சென்று அன்பு, தொண்டு, பக்தி, சரணாகதி நிலையை அடைய வழியமைக்கின்றது. அது மாத்திரமல்ல, இயற்கை என்பது இறைவன் தந்த வரப்பிரசாதம் என்பதை மறந்து இயற்கைக்கு எதிராக செயல்பட்டதன் விளைவாக இந்த கொடிய கொரோனா காலகட்டம் உருவாகியது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். இதன் காரணமாக அமைதி இழந்து மன உளைச்சலில் பல துன்பங்கள் அனுபவித்து வருகின்றார்கள். இவர்கள் முறைப்படி யோகாசனம் பயின்று மன அமைதி பெறுவதால் நாட்பட்ட நோய்களின் தாக்கம் குறைதல், சமூக சேவையில் ஈடுபாடு, ஆரோக்கிய சாத்விக உணர்வுகளின் நாட்டம், சகல மக்களின் மிதத்தன்மையை காணும் நிலை வருவதால் ஆன்மீக பண்பாடு உருவாகும். அது மாத்திரமல்ல, இனங்களுக்கிடையே நல்வுணர்வு வளரும். முடிவாக பரமாத்மாவாகிய இறைவனிடமிருந்து வந்த நாம் மறுபடியும் அவர் திருவடிகளே சென்று சரணாகதி அடைவதற்காகத்தான் நம் முன்னோர்கள் பலரும் யோகக்கலையின் மகிமையை அறிந்து கிரியா யோகத்தை பயில வழிகாட்டியுள்ளனர். எனவே நாம் ஒரு குருவின் மூலம் முறையாக பயின்று நலமும் மனவளமும் பெற்று ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வை பெறுவோமாக. நன்றி, வணக்கம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி ரவன் சார். அடுத்ததாக நான் முரளி சார், கும்பகோணம் சென்டர் பிரசிடென்ட். முரளி சார் அன்மியூட் பண்ணி போட்டு நீங்க கதையுங்க. நன்றி. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. இந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா டே ஜூம் கிளாஸில் பங்கு பெற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த கிரியா யோகாவை பற்றி உங்களுக்கு அதிகம் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் நாம் அறிந்த ஒரு விஷயம் தான் இது. கிரியா யோகா என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் ஹிமாலயில் உள்ள மிகப்பெரிய ஞானிகளுக்கு மட்டும் உபதேசிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தது. பாமரர்களுக்கு இது பற்றி ஒரு கற்பனை கேட்டாத ஒரு விஷயமாக தான் நாம் இந்த நிலையை மாற்றி சத்குரு பாபாஜி அவர்கள் அந்த கருணை கடல் இந்த யோகக்கலை பாமரனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும், இந்த மனித குலம் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இதை நம் உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் கிடைக்கும்படியான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள். வட இந்தியாவில் லாகிரி மகாசையர் மூலமாகவும், தென்னிந்தியாவில் யோகி ராமையா அவர்களின் மூலமாகவும் இந்த யோகக்கலை நம் போன்ற சாதாரணவர்களுக்கு ஒரு கிடைக்காத வரம் கிடைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும். இதனுடைய பலன் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை, ஏனால் நீங்கள் அனைவரும் கிரியா யோகாவில் இருக்கிறீர்கள். கடந்த 2020-21 கொரோனா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய நோய் இந்த உலகத்தையே ஆட்டிப்படைத்தது. அளவிடாத முடியாத அளவுக்கு ஒரு மரண நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஆனால் நம்மளுடைய சென்டர் அனைத்திலையும் உள்ள யோகா சாதகர்கள் இதை பற்றி ஒரு துளி பயமும் இல்லாமல் அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார்கள். எல்லாருக்கும் கொரோனா என்றது வந்தது, வரவில்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் இவர்கள் யாரும் வெண்டிலேஷனுக்கோ பிரீத்திங் ப்ராப்ளம்னு போனதோ இல்லை. அதுதான் உண்மை. ஏனென்றால் நாம் செய்யும் சாதனையில் நம்மளுடைய பிராணாயாமா டெக்னிக் மூலமாக நம்மளுடைய பிரீத்திங் லெவல் நார்மலாகவே ஹையாக இருந்தது. ஆகையினால் இந்த கிரியா யோகா அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பாபாஜி எடுத்த முன்கையின் காரணமாக யோகி ராமையா வழியில் வந்த சுவாமி ராம் அவர்கள் கனடாவில் தொடங்கி இன்று சுசீந்திரன் ஐயா அவருடைய வழிகாட்டலில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதோடைய அஃபிலியேட்டட் சங்கங்கள் எல்லோரும் இந்த கிரியா யோகாவை அனைவருக்கும்
போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் என்னுடைய வகுப்பிற்கு வருகிற மாணவர்கள் புதியதாக கிரியா யோகா கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒருவரிடம் 2 விஷயத்தை சொல்லுவேன். ஒன்று, நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு இந்த கிரியா யோகாவை மற்றவங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும். 2வது, இது வியாபார ரீதியாக இருக்கக்கூடாது, நான் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்க வேண்டும், சேவை மனைப்பாடம் செய்ய வேண்டும். அந்த நிலையில் இவர் திரு சுசீந்திரன் ஐயா தொடங்கி இன்றும் அதன் கீழ் நடக்கும் அத்தனை சென்டர்களும் அதனுடைய சாதர்களும் அந்த பணியை சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள். இதன் மூலம் பலனடைந்தவர்கள் ஏராளம். ஆகையினால் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையாகும் என்று சொல்லுக்கு இணங்க கிரியா சாதகர்கள் அனைவருக்கும் இந்த கிரியா யோக கலையை பரப்பி வருகிறார்கள். ஆகையினால் நாம் இந்த கிரியா பாதையில் நாமும் நடந்து நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்களும் அந்த வழியில் நடத்தி ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையையும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை பாதையையும் காணிக்க வேண்டும். அதை அனைவரும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நல்ல நாளில் பாபாஜி ஆசியுடன் அது தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி முரளி சார். இந்த மாலை நேரம், மாலை இரவு பொழுதில் இவ்வளவு மக்களோடு கும்பகோணத்திலிருந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பித்ததற்கு நன்றி. அடுத்ததாக சென்னை சென்டர் பிரசிடென்ட் திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா, நீங்க லைன்ல இருக்கிறீங்களோ? இருந்தால் வீடியோவை ஆன் பண்ணி லைன்ல வாங்கோ. ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா. ஓகே. அடுத்ததாக நான் எங்களுடைய பாபாஜி யோகா சென்டர் பிரசிடென்ட் சுவிட்சர்லாந்து திரு சோதிநாதன் அவர்களை அழைக்கின்றேன். சோதிநாதன் அண்ணா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி போட்டு கதைங்கோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நம ஓம். கேக்குது தானே? கேக்குது. ஓம் கிரியா பாபாஜி நம ஓம். இந்த ஜூம் கிளாஸில் இந்த சர்வதேச யோகா தினத்தில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நான் இந்த கிரிய யோகத்தை 2002ஆம் ஆண்டில இருந்து எனது குருவான சுவாமி ராம் அவர் என கற்றுத்தந்தார். அவருடைய குரு யோகி ராமையா பாபாஜி 18 சித்தர்கள் அருளால் பாபாஜி நெறிப்படுத்திய 18 ஆசனங்களும் அவர் தனது குருமார்களுக்கு 18 சித்தர்களுக்கு அர்ப்பணித்தார். அவருக்கே குருவான சித்தர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பது ஒரு முறையாக இருந்தாலும் அது உலக மக்களுக்காக அரசனில் இருந்து ஆண்டி வரை இதை பயில முடியும். இதன் மூலம் மேல்நிலைக்கு வர முடியும். உடல் ரீதியாக, மன ரீதியாக, சுவாச ரீதியாக, அறிவு ரீதியாக, என்ன சொல்ல போனால் ஆன்மீக நிலையில் உச்சகட்டத்தை அடைந்து நல்ல மனதோடும் நல்ல எண்ணங்களோடும் அந்த எண்ணத்துக்கு உரிய சக்தியோடு எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் பாபாஜி சொல்வது போல் உன்னையும் பார்த்து உன் குடும்பத்தையும் பார்த்தாலே உலக நன்மைக்கு சேவை செய்வதாகும் என்று, அதுக்கு மீறி எங்களால் ஏலும் என்றால் மற்றவர்களுக்கும் இந்த கலையை சொல்லிக் கொடுத்து பல சேவைகள் செய்து நாங்கள் எல்லோரும் இன்புற்றி வாழ வேண்டும். அதாவது வேறுபாட்டில் ஒற்றுமை. எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது. அவரவர் எப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு எங்களால் ஆன உதவியை அவர்களுக்கு செய்தால் அவர்கள் அந்தந்த காலம் வரும்போது நல்ல நிலைக்கு வருவார்கள். ஜட்மெண்ட் இல்லாமல், நாங்கள் கேள்வி போடாமல் எல்லாரோடும் அன்பாக நடக்க வேண்டும். ஏற்றத்தாழ்வு உயர்வு இன்றி இந்த 2 மனிதர்களுக்கு இடையிலே ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும் வரை தனி விடுதலையும் இல்லை, சமுதாய விடுதலையும் இல்லை, உலக விடுதலையும் இல்லை. உலகம் கர்ம வினைக்கேற்ற மாதிரி நாசமாக போய் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பாபாஜி சொல்லித்தர்ற கிரியா யோகா நுட்பங்களை உணர்ந்து செய்வதன் மூலம்
நாளுக்கு நாள் அது செய்யும் போது எங்களை அறியாமலேயே உள்ளுக்கு நல்ல விதை விதைத்து எங்களை நல்ல வழி நடத்தி வீட்டிலும் சுற்றத்திலும் நாட்டிலும் சுகமாக இருக்க வழி செய்வார். எனது பொதுவான வேண்டுகோள், நாங்கள் கூட நிம்மதியாக இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும் என்றால் எவனொருவன் ஏற்றத்தாழ்வை பார்த்து சமுதாயத்தில் கதைத்து வாழ ஏன் கதைக்காம உள்ளுக்கே எண்ணி விளத்தி விடுகிறானோ அவன் சரி, அவனை சுற்றி உள்ளவர்கள் சரி, நல்ல நிலைக்கு அமைதி நிலைக்கு வர முடியாது. இது எங்கென்ற இலங்கை, இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு மிகவும் முக்கியம். மேல நாடுகள் விட்ட பிழையை விட்டு தப்பி கொண்டார்கள், திருந்தி விட்டார்கள். நாங்கள் திருந்த பாபாஜியின் கருணை வேண்டி எல்லோரும் இதற்கு கிரிய யோகத்தை செய்து மற்றவர்களுக்கும் போதித்து மனசாந்தியோடு நிம்மதியாக வாழ பாபாஜியின் கருணை வேண்டி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. நன்றி சோதநாதன் அண்ணா. அடுத்ததாக துபாய் சென்டர் பிரசிடென்ட் நரேஷ் சார், நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி போட்டு கருத்தோ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. அழகா சுந்தர தமிழ்ல நம்ம சிவபிரகாசம் ஐயா, முரளி ஐயா எல்லாம் பேசிட்டாங்க. நான் என்னுடைய ஸ்பீச்சை இங்கிலீஷ்ல ரெடி பண்ணிட்டேன். என்னுடைய ஸ்பீச்சை நான் பேசியிருந்தேன். ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணது இங்கிலீஷ்ல பண்ணிட்டேன். ஓகே, அவங்க அழகா தமிழ்ல பேசிட்டாங்க, ரொம்ப அழகா பேசிட்டாங்க. நம்ம சோதிநாதன் ரொம்ப அழகா பேசிட்டாரு. இறைவன் ஐயா எல்லாரும் தமிழ்ல பேசிட்டாங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு, பட் இங்கிலீஷ்ல ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ வில் கண்டினியூ வித் த ஸ்பீச் இன் இங்கிலீஷ். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Hats off to Susin sir for organizing this mega event. You managed to conduct the yoga classes also in this event. Great, thank you, thank you. Actually, I am part of the Dubai Yoga Center. I am associated with this center right from 2007. This center was started by Murali sir and Baburaj sir way back in 2006. We have completed 16 years now, and we were fortunate to get Swami Ram's blessings and interaction. We were fortunate to be associated with him for quite some time, for about 6 years, right from 2006. We are very fortunate, very unassuming, very gifted guru. He never believed in commercialization. That point Murali also told. And Susen sir, Baburaj sir, and all of us are following that we never took this Kriya on the commercialization path. We always served the humanity in our humble and simple way. And we have been conducting Kriya classes on Fridays in the center. After Zoom, advent of Zoom, we have been doing it on Zoom. Now, actually, during Corona also, as Murali also explained, though some of our members got infected by Corona, but the impact was not very big. So everybody passed through the Corona infection with ease, I would say, without much difficulty. I would urge upon the existing members to be very regular with your practices, at least for 30 minutes in a day. New members are welcome to join our center. We are ready to teach you. Om Kriya Babaji Namo. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Okay, நன்றி நரேஷ் சார். அடுத்ததாக ஃபினான்ஸ் சென்டர் பிரசிடென்ட் சந்திரன் ஐயா, நீங்கள் லைன்ல இருந்தால் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. வணக்கம் சேந்தன், என்ன அன்மியூட் பண்ணுங்க. நான் பேசுவது கேட்கின்றதா? கேட்கின்றது சுசீந்திரன் அண்ணா. நான் சந்திரன் சார் எனக்கு ஒரு தகவல் அனுப்பி இருந்தாரு. அவர் சித்த வைத்தியத்து துறையில் எங்களுடைய சங்கத்தில் பணியாற்றுகின்றாரு. அதற்கு தலைவராக இருந்து அவருக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஹெல்த் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய வைத்திய சிகிச்சையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதால் தற்போது எங்களுடைய
பேச முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார் என்று தகவல் அனுப்பி இருக்கின்றார். ஆகவே அவர்களுடைய சேவைதான் முக்கியம். அதுதான் பாபாஜியின் குறிக்கோளும். அன்பு, தொண்டு, பக்தி, சரணாகதி. அதன் நிமித்தம் அவர் அந்த சேவையில் இருப்பதால் அவர் இன்று வர முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார். இருப்பினும் அவர் தன்னுடைய நற்செய்திகள், நல்வாழ்த்துக்களை எங்களுக்கு தெரிவிப்பதாக கூற சொன்னார். அதை கூறியிருக்கின்றேன். அதே போல் ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களையும் ரீச் பண்ணுகின்றேன், இன்னும் வரவில்லை. அவரும் நேற்று 2 தினங்களாக தன்னுடைய தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்று செய்தி கிடைத்தது என்று இந்த ஈவென்ட் தொடங்க முதல். அதனால் அவருக்கு சமூகம் அளிக்கவில்லை போல் இருக்கின்றது. ஆகவே அவர்கள் இருவரும் தற்போது எங்களுடைய இணைப்பில் இல்லை. அவர்கள் கடைசி நேரம் வந்திருந்தால் உங்களை அறிமுகப்படுத்துங்கள். இல்லை என்றால் இன்று பேசிய எல்லா சங்க தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். கூட்டு சங்கம் என்ற முறையில் எல்லோரும் அருமையாக பேசினார்கள். அதிலும் மிகவும் சிறப்பாக இருந்து சொல்ல வேண்டிய விடயம், எங்களுடைய கும்பகோண சங்கத்தில் எல்லோரும் ஒரு இடத்தில் குழுமி அந்த நிகழ்வை பங்கு பெற்றி ஆசனங்களும் போட்டு முரளி சார் அதை மிகவும் திறம்பட பல நாட்களின் பின்னால் அது நடைபெற்றது என்று. அது மிகவும் பாபாஜியின் கிரியா யோகத்துக்கு ஒரு வெற்றி. அதே போல் எல்லா தலைவர்மார்களும் தங்களால் முடிந்த அளவு வந்து இந்த நிகழ்வுகளில் அவர்களுடைய சாதகர்களுடன் தொடர்பு வந்திருக்கின்றார்கள். எல்லோருக்கும் நன்றி. ஆகவே இந்த நிகழ்வை நான் மீண்டும் சேந்தனிடம் ஒப்படைக்கின்றேன். இன்று பங்கு பற்றியவர்கள், சாதகர்கள், சிவனடியார்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி. சேந்தன், that's yours now. நன்றி சுசேந்திரன் அண்ணா. ஓம் கிரிய பாபாஜி நம்ம ஓம். நான் கொடுக்கின்றேன். நாங்கள் இந்த நிகழ்வை 11 மணிக்கு முடிக்க இருந்த நாங்கள் இன்னொரு 1-2 மினிட்ஸ்ல நாங்கள் முடிப்போம். நன்றி எல்லோரும். இரவு வேளைகள் மல்டிபிள் டைம் ஜோன்ல இருந்து ஆட்கள் வேற கண்ட்ரில இருந்து கலந்து கொண்டதுக்கு நன்றி. டைம் வந்து இந்தியா, இலங்கையில இரவு 8 மணி. ஸோ I appreciate for staying late this evening. First of all, I would like to thank you, our Master Satguru Kiriya Babaji, for helping us to run this event successfully today. I would like to take the opportunity to thank our chief guest, Swami Thavathiru Swapragasham Swami from Vallarur, India, for joining this call and then giving us a wonderful speech, wonderful speech on yoga. Then I would like to thank our special guest, former Mayor Councillor Suresh Krishna, Mr. Jeremy Gray from Alamama House of Representatives, and Srimati Apurva Srivastava, Councillor General, Toronto Indian High Commission. We received greetings from Toronto Mayor John Tory, Ontario Premier Duckford, and then also we received apologies from Mr. Logan Ganapati MPP, Vijay Tanigasalam MPP Scarborough Rouge, Gary Ananda Sankari MB of Scarborough Rouge. I would like to also thank our International Yoga Sangam presidents, Mr. Sodinathan, Switzerland, Naresh Sir, Dubai, Murali Sir, Kumbahonam, Chandran Sir, Penang, Karthikeyan Sir, Chidambaram, Ravan Sir, Colombo, Srinivasan Sir, Chennai. Last but least, I would like to thank our audience and volunteers for helping us to run this wonderful event successfully today. Sorry for the technical challenges in the beginning of the event. As you would imagine, Zoom and the internet, especially on a Father's Day today, there's a lot of traffic on the internet and also Zoom. So I apologize for the technical challenges at the beginning of the event. A big round of applause for the Canadian Babaji Yoga Sangam members from Canada and all over the world joining this wonderful event and making it another great, successful event. Thank you very much and have a good rest of the evening. Thank you, Sendan. My microphone on? Yeah, it's on, Susindran. Thank you. And this whole wonderful event happened without Sendan. This not to be possible. Above that is our international counterpart to support Sendan in this event is Pandya and technical side. And our side also is Ram is the technical side. So other volunteers and members for my whole Sangha members here, I am thanking for them to organize this wonderful event.
So everything is went very well with Babaji's blessing. So Satguru Kriya Babaji's blessing is very important here. As usual, with his blessing, everything went very well. So பாபாஜியின் அருளினால் எல்லாம் நன்றாக நடந்து முடிந்திருக்கின்றது. பாபாஜிக்கு நன்றி செல்வோம், பரம்பொருளுக்கு நன்றி செல்வோம். இந்த நிகழ்வை நான் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றேன். ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ, ஓம் பதினெண் சித்தர் நமோ, ஓம் சிவாய நமோ. நன்றி. அதற்கு ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. Thank you for all those volunteers who helped us with the technical issues at the beginning of the event. Actually, there was a sound issue, and Sai and hopefully detecting and providing a solution actually, and you have been helping me in coordinating with this event with Susindran Anna, Suresh, Padi, and many other volunteers who are in the center. So thank you very much all for assisting yesterday and today and making this event such a wonderful event. Thank you very much all. Yep, thanks to Sai Sen, that's Sendan's son. He's only less than 10 years old now, and he coordinated this event at the beginning very nicely for his age. That's wonderful. That's only Babaji's blessing, nothing other than anything. Thanks to Babaji as well. Om Kriya Babaji Namo. Thank you very much. I will be closing this Zoom event now. So thank you very much all for staying late, and have a good rest of wonderful day ahead.